is the average life. আমি আমার পড়েছে খুব ভালো লেগেছে অনেকে খুব ইনফরমেটিভ দেখলাম খুবই ভালো আমি অভিনন্দন দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে আজ নিয়ে এসেছি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে একটা ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন আরোহা ফর হিউম্যানিটি তাদের একটা প্রোগ্রামে তা আজ 24শে অগস্ট সানডে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ওয়েলবিং স্বাস্থ্য বিষয়ক বেশ কয়েকজন ডাক্তার সাইকোলজিস্ট বা কমিউনিটি সার্ভিসে যারা কাজ করছে ওনারা স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু কথা বলবেন সেটা নিয়েই আজকের এই প্রোগ্রাম তাহলে চলুন দেখা যাক কে কি বলছেন আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন It will affect most people in this room actually. At some stage you walk, you become the king of your life or queen of your life. Then gradually you start to lose some control of that. And towards the end, you become a bit dependent. Now, that's the normal human lifespan. There is another concept. I want you to think carefully. It is called health span. Lifespan and health span. Now, the bottom one says like, this is the average life expectancy in New Zealand, which is 83 years. It's 2020 data. এখন 27 years, 87 years. উপরের গ্রাফ এটা যদি দেখেন আপনি this is a human life. You are supposed to live 83 years finishing here. এইখানে আপনি একটা average normal good health span পার করবেন then there will be a time when people get age related disorders and even if you don't get that there will be some things because of aging wear and tear হবে. Dr. Nasim will talk about these things carefully. Idea of healthy living হচ্ছে আপনার not only to extend your life, I will actually use this if I can, not only to extend your life there, but also a red bit যেটা ওইটাকে কমায় ফেলে purple bitটা বাড়ায়. You increase your lifespan, but more importantly, you increase your health span. You want to stay healthy for longer. As you get to the middle bit, cardiovascular disorder becomes a dominant force and also neurodegenerative and cancer. এখন আমাদেরকে protection চিন্তা করতে হবে we will have to try to protect ourselves from having cardiovascular problems and try to avoid cancers and neurodegenerative disorders. তাহলে you are mostly immune to impaired health, so you will increase your health span. Non-communicable disease সম্পর্কে যদি আমরা দেখব যেহেতু আমরা measles, mumps সবকিছু ভ্যাকসিন দিয়ে we have managed to control communicable diseases. Non-communicable disease কিন্তু একটা bigger problem for all the particularly advanced world. এবং আপনি যদি এটা দেখেন গোটা disease span এই সার্কেলে যদি দেখেন the blue bit is the cardiovascular disease. এটা হচ্ছে most prominent maximum problem that yellow bit is cancer. A green bit is a diabetes, and diabetes predisposes to a lot of cardiovascular problems. সুতরাং ওইটা যদি আপনি এই পার্পলটার সাথে লাগাই দেন, more than 50% people actually are at risk of having cardiovascular problems. আমি একটা just overview দিতে চাই because we talk about cardiovascular system. আমাদের জানতে হবে what is it? It's the heart, চারটা চেম্বার আছে, valve আছে so that blood flows in one direction. Body's বিভিন্ন জায়গা থেকে blood আসে এই blue side, venous blood, oxygen deliver করার পর হার্টে আসে, হার্ট থেকে লাংয়ে যায়, লাং থেকে red চেম্বারে আসে লেফট সাইডে, এখান থেকে পাম্পড আউট হয়ে গোটা সার্কুলেশনে চলে এখন অথবা হতে পারে পেরিফেরাল সার্কুলেশন হার্ট মাসল ডিসঅর্ডার হতে পারে হার্ট ফেল করতে পারে পাম্প করতে অথবা হার্টের ভালভ প্রবলেমস গুলি হতে পারে which can be leaky or narrow rheumatic heart disease হয় অথবা অ্যাডভান্স স্টেজে বিভিন্ন হার্ট লিকি হওয়ার কারণে হার্ট ডাইলেটেড হয়ে যেতে পারে because of volume expansion সুতরাং হার্ট মাসলের একটা প্রবলেম নেই another heart muscle problem which is a very common thing is a secondary problem from heart muscle damage which is from heart attacks we'll come to that now on this side this is the vascular system
আপনারা যদি দেখেন প্রত্যেকটা ব্লাড ভেসেলের 3টা লেয়ার থাকে। কোলেস্টেরলের প্লাক বিল্ড আপ করে হার্ট ব্লাড ভেসেলের ইনার লাইনের ভিতরে জমা হয়ে ওইটা ন্যারো করে সার্কুলেশনে প্রবলেম করে। এখন এই প্রবলেমটা যদি হার্টে হয়, ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যানজাইনা, হার্ট ডিসঅর্ডার হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এটা যদি পেরিফেরাল সার্কুলেশনে হয় তাহলে আপনার ক্লডিকেশন পেইন, হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা হয়, এরকম হতে পারে সার্কুলেশনারি ইনসাফিসিয়েন্সির জন্য। আর ব্রেনে যদি হয় দেন ইট ক্যান গিভ ইউ স্ট্রোক। এগুলি স্কিপ করে যাচ্ছি, I just had it, I didn't realize that it's working. Now, this is how blood vessels gets narrowed gradually, which predisposes you to heart attack. আমি যেটা বলেছিলাম, gradually this is a normal vessel at the beginning, you can see normal 3 layers, fine. As the plaques start to, as you get older, in predisposed people, plaques start to build up and it causes narrowing. এরকম narrowing যখন হয়ে যাবে ডাউনস্ট্রিম আপনার হার্ট মাসলে বা ব্রেনে বা সার্কুলেশনে আপনার ব্লাড সাপ্লাই ডিমিনিশড হয়ে যাবে, যার কারণে আপনার তখন সিমটম হবে। এই প্লাকগুলি আবার রাপচার করলে ওইখানে ব্লাড ক্লট করে ইমিডিয়েট ব্লকেজ হয়ে, দ্যাটস হোয়াট লিডস টু স্ট্রোক অর হার্ট অ্যাটাক। না, প্রিভেন্ট করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে? ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দিস প্লাক টু বিল্ড আপ দ্যাট ওয়ে। সেকেন্ড থিং, ইফ ইউ গট এ প্লাক অর ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ প্লাক, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ইট। If you have some plaques, you don't need to know unless you have symptoms. When you have plaque, you want to stabilize that so that it does not erode or rupture to give you a heart attack. This is what happens when you get a heart attack. A plaque erosion হওয়ার কারণে, আমি এখানে ক্রস সেকশন দেখিয়েছি, ব্লাড এটার ভিতরে ক্লটেড হয়ে ব্লক করে দেয় সার্কুলেশন। এই নর্মাল হার্টের উপরে আর্টারিগুলি দেখেন, স্মল আর্টারিজ, এটা যখন এখানে ব্লক হয়ে যাবে, then that muscle, part of the heart muscle is damaged. প্রবলেম হচ্ছে এটা হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা হবে, অ্যাম্বুলেন্স কল করতে হবে and all that, I will come to that. কিন্তু যখন এরকম একটা শকিং সিচুয়েশনে হার্ট পড়ে তখন একটা অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করে মানুষের কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে lot of people die. So the problem with heart attack is, it may be the first symptom of your circulation or heart problem, and that may be a heart attack which can cause death suddenly. সুতরাং প্রিভেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ন্যাচারাল কোর্স অফ হার্ট ডিজিজ যেটা হয়, করোনারি ডিজিজ, আপনি দেখছেন যে প্রথমে কিছুই থাকে না, আস্তে আস্তে হয়তো একটা প্লাক ফর্ম করে। অ্যাজ উই গেট ওল্ডার, ইন প্রিডিসপোজ পিপল ইট ইজ মোর। আমি অনেক 90-year-old দেখেছি যাদের কোনো প্লাক ছিল না অ্যানজিওগ্রাম করার পর, কিন্তু সে ফর ইনস্টেন্স আপনার এটা হবে। যদি হয়, হাউ ইউ ক্যান প্রিভেন্ট ইরোশন? ইরোশন হলে হার্ট অ্যাটাক হয়। হার্ট অ্যাটাক হলে এরকম ইসিজি চেঞ্জ হয়, আপনার সিমটম হবে, and as I say, it kills. So you have to be prompt. You have to know what are the symptoms. Very important. Early recognition. Chest pain হচ্ছে common symptom, usually বুকে ব্যথা, pressure associated with anxiety, sweatiness, clamminess. মানে আপনার মনে হবে আপনার একটা বুকে ব্যথা হলো, it gives you a feeling it's not good. So you should seek medical attention. Very important. Basic at the same time. আপনার বুকে ব্যথা হচ্ছে, you can't explain it. Don't try to explain it. Be in a very neutral perspective. Try to figure out what's going on. If it's worrying you, call an ambulance or call for help. Sometimes এটা shortness of breath হিসেবে হতে পারে. Sometimes এটা আপনার একটা unusual feeling হতে পারে. You are not feeling right. Lot of the time sweatiness এবং nausea. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এখানে অনেক মহিলারা আছেন, আমি বলতে চাই, আফটার মেনোপজ আপনার protective influence of estrogen is taken out. So you are at a slightly higher risk. A woman presents in a funny way, sometimes not typical. ঠিক আছে? সুতরাং any symptom that worries you, it may be jaw ache, it may be throat tightness, it may be a bit of pain in the chest, it may be pressure, it may be sweating, and it may be you're feeling faint. আরেকটা very commonly people make mistake, সবাই নিজেরা explain করার চেষ্টা করে আমার indigestion হয়েছে। They take, okay fine, you take some Gaviscon or antacid. If it doesn't go away, it is time to pay attention. Alright? This is early detection of treatment. আপনাকে বলে রাখতে হবে, early detection করলে you are going to be treated and then it saves lives. Believe me, it saves lives. We do that every weekends and overnights, a lot of it.
এখানে একটা চেইন অফ সার্ভাইভাল আমি রেখেছি। আপনার বুকে ব্যথা হলে ইউ কল ফর হেল্প। ইফ ইউ আর নট শিওর, আস্ক ইউর পার্টনার অথবা বাসায় যে আছে, call an ambulance. You need to have somebody beside you immediately, okay? And call an ambulance. যদি কেউ ফেইন্ট হয়ে যায় তার মানে কি, তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। Immediately you start doing CPR, chest compression, ঠিক আছে? Just you compress the chest every second, মানও যদি করতে পারেন, just do it not with reservation. If you want to crack the ribs, do that. Somebody will have a cracked rib but would be living. You have to realize that. Okay, then you call the ambulance. If there is an AED, we will shock. আমি এখানে বলতে চাই, one of the things Aroha wants to do is try to gather some funding to supply some AEDs in needed places, inshallah, if we can. So you call an ambulance. It can be a helicopter or an ambulance, and once you get to the hospital, there are ways of saving your life in some ways. Now this is the mechanical treatment of coronary disease. আমরা immediately heart attack stent করলে it saves lives. Sometimes we have to do bypass surgery. Now, bypass surgery সম্পর্কে একটা misnomer আছে আপনাদের কমন ইয়েতে, সেটা হচ্ছে 4টা গ্রাফ লাগছে। That doesn't mean that he was at a more serious situation than somebody who needed 2 grafts. এটা মানে হচ্ছে সব আর্টারি ব্লক, গ্রাফটের নাম্বারগুলি মানে হচ্ছে হলো quadruple, triple, whatever, right? আমি এটা পাস করবো, I think if you are not bored will carry on. Now, as I said, prevention is the key. Prevention is the key. Common sense is A, B, C, D, E. Basically, A is aspirin. Aspirin, let's see if you get a heart attack. A lot of you may be on aspirin or you're not. You don't have to take it. It does not primarily prevent heart attack. Okay? But heart attack really, aspirin helps. Second thing is blood pressure. Now, there are some medical conditions: hypertension, blood pressure, cholesterol, and diabetes. Those are the 3 culprits that increases the risk of having cardiovascular disease and heart attack. So, আমি এখানে around থাকবো, I can answer your questions, but these are the 3 things you have to focus on. How you can keep a focus on it? Diet and weight management, and the other thing is exercise. There's a reason why exercise was done in red. Exercise kintu, recommended exercise is not a great deal. All you have to do, half an hour to 40 minutes, 5 days of the week. এমন ভাবে কিছু একটা করবেন, it can be walking, it can be any sort of exercise, যেটা করে আপনার মনে হবে you have done, you have challenged your heart a little bit, you have challenged yourself a little bit, you get out with some sweats and all that. Now, there are diets I'm going to talk about at some point, but I think I will be short of time. Important thing, those of you who smoke, you are going to quit at some point. So the question is, are you going to quit before you get a heart attack or after you get a heart attack? If you get it after you get a heart attack, you may not get that chance because that heart attack may kill you. So it is time to quit now. If any of the smokers are around, I will say, I was a smoker in the past, I've learned my lessons and I've given up. Now, arekta jinish jeta, I don't think alcohol is relevant here, so we won't go into that. But smoking, sedentary lifestyle, this is a very important thing amader community jonno. You got to get yourself up and about and exercise. Our weight reduction er apar ekta kothai bolbo, apnar waist should be smaller in circumference than your chest or your hip. Alright, eta janlei hobe. Healthy eating সম্পর্কে I have got a few slides, but I will ignore that. This is very important. আপনারা এই পয়েন্টগুলি খেয়াল রাখবেন। Nutrition is very important. You have to have a balanced diet with a lot of fiber, a little bit less carbohydrate and sugar, more protein, salads, and less fat. Exercise, being very active is important. Sleep. Lot of the time আমরা এটা ইগনোর করি। Sleep, you have to sleep 6 to 7 hours minimum. 7 hours minimum, not more than 9 hours. You die early if you sleep more than 9 hours. You die early if you sleep less than 6 hours. Okay? And social connection. We are usually good at it. I can see the presence of a lot of people here.
Social connection makes a huge difference, and there are some very good studies in India. Just park old people actually exercise kore, they live healthier and longer. I will skip here and I can talk about things later. Thank you. Thank you. Can we congratulate Babu Bhai? The floor is open to any questions you may have for Babu Bhai. Anyone? You can have your hands up. We have got a mic. Is like the calcium deposit and the fat deposit which occur in heart will be the same thing, or? Calcium and fat deposit. Very good question. Calcium CT scan দেখা যায়, এই জন্য অনেকে হয়তো ক্যালসিয়াম স্কোরিং করে। ক্যালসিয়ামটা আর কিছুই না, ফ্যাটের যে প্লাক তৈরি হয়েছিল ওইটা ইরোশন হলে ওইটা হিলিং এর সময় ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয়, কারণ ক্যালসিয়াম একটা হিলিং ফ্যাট। ওই ক্যালসিয়ামটা দেখে ইউ ক্যান ফিগার আউট এই লোকটার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস। So it's a surrogate marker for it. Okay, so it's like a part of the first. It becomes a calcium, yes, in some ways. Okay, thank you. Yeah. আমি এই জিনিসগুলি দেখেছি, আপনারা দেখতে পারেন। আমরা সবাই রাইস ইজ এ প্রিন্সিপাল স্টেবল ফুড আমাদের। ভাত কিন্তু ভালো জিনিস না। I'm not saying আপনারা ভাত খাবেন না। Remember, white rice, সাদা চালের রাইসে অনেক হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। যাদের সুগার প্রবলেম আছে এটা একটা প্রবলেম। Brown rice is better than that. No rice is better than rice, but you need a little bit of rice. ঠিক আছে? সুতরাং আপনি দেখবেন যে if you start eating less rice, your diabetes will be better controlled. Our next presenter is Dr. Hassan Imam. আমরা যাকে ববি ভাই নামে চিনি। Bobby Bhai is the principal dentist and owner of Takanini Dental Health, and he's going to talk about dental health. You are never truly dressed without a loveless mouth. Hi, my name is Hassan Imam. I'm a dentist practicing in New Zealand for the last 25 years. They happen and how to prevent or minimize them. A healthy mouth is an integral part of a healthy life. Mouth is the entry point to the body. So if the mouth is not healthy, the whole body suffers. Caries is produced due to unhealthy mouth or bad oral hygiene. The food we eat, if they are not cleaned regularly by proper brushing, there are bacteria in the mouth. That bacteria get to the food and make some plaques, and those plaques contain bacteria, and that bacteria produces acid. That acid slowly, gradually erodes into structure, and the cavities are formed. Another big reason to have cavities is to have unhealthy food like sugary food or drinks, particularly energy drinks, and highly refined carbohydrates, which is a very common thing. And the gum disease happens due to improper toothbrush making. And the gum disease that can, when it's not treated, it can cause gum bleeding and bad breath as well. Bad breath actually is social nuisance, because when people have bad breath, they are often not aware of the situation, but the people around them suffer silently. We need to be self-conscious about our breath. If the gum disease is not treated, eventually that develops into periodontitis. When the jawbone, which supports the roots of the teeth, gets eroded away, eventually teeth get loose and they need to be taken out. Now, wisdom teeth. Wisdom teeth have a mind of their own. They can go in any directions, causing severe pain and infection. Trauma. It can be broken due to trauma, which is most common in school-age children and young adults as they are involved in contact sports. Falling from a scooter or bicycle or hitting the mouth on the trampoline are other reasons. For seniors, missing an escape and landing on the face is a common reason to have to trauma. Violence involving hitting on the mouth can cause significant tooth trauma.
Now, tooth wear. Some people grind their teeth at night, and they can wear down your teeth quite badly. It gets sensitive, short, and eventually get cracked. Excessive energy drink consumption can wear down to the structure quite quickly. Drug abuse, particularly meth abuse, can destroy a young person's teeth just within a few years. Now, what do we do as a generality? The most common thing we do is to fix tooth decay. That involves removing the decayed part of the tooth and put a filling there. We also do fillings to repair a broken tooth, and fillings are also done on the front teeth for cosmetic enhancement. Now, extraction or removal of teeth. Unfortunately, a good portion of general population don't take care of teeth, which is beneficial for us. Okay. Teeth may need to be removed for different reasons. If the tooth really starts hurting badly due to decay, then it often needs to be removed. Also, when a teeth wobbly from advanced gum disease, they need to be removed because they become useless. Sometimes we remove baby teeth to make space for the permanent teeth to come through for children. Sometimes we remove permanent teeth selectively for young adults to make room to align their teeth using the braces. Now, extraction of the wisdom tooth is particularly challenging because of the position in the mouth and the direction they grow. They often need surgery to be removed. Gum treatment. Scaling or plug removal is the most common form of gum treatment. Someone should get their teeth cleaned every 6 to 12 months. And healthy food choices. Okay, avoid or reduce sugary drinks or sugary fruits, and also to avoid highly refined carbohydrate. Now, root canal treatment. What is root canal treatment? Now, when the nerve inside the tooth is getting involved, either due to a decay or trauma, the only way to save such a tooth is due to doing by root canal treatment. In that process, we remove the damaged nerve and fill up the inside of the tooth, and then place a proper filling on the tooth. Crowns are made to protect a badly damaged tooth. They are also done on the front teeth to enhance the smile. A bridge is a way to permanently replace one or more missing teeth in a fixed way. Another denture is called complete denture. When someone is missing all the teeth, then they are made. Implants. Implants are a modern way to replace one or more missing teeth. In that case, what we do, we put a implant which is kind of a screw-like structure into the jawbone. And after 3 to 6 months, when the implant gets completely integrated in the jawbone, we make some implant crown, and that gets attached to the implant using a screw. Now, how to take care of our teeth is actually very simple. Just brush twice a day in a proper way. Flossing can be beneficial if someone develops gap between the teeth. A mouthwash can be useful when someone has gum disease. Consumption of sugary food, soft drinks, energy drinks should be limited or eliminated. If you feel any abnormal sensation on your teeth, like it gets sensitive to cold or sweet or hot, or pain on biting, bleeding gum, sore gum, contact a dentist as soon as possible and find the cause and get that fixed soon. Toothache or tooth pain develops at the last stage of the disease, and often the tooth becomes non-salvageable. Teeth properly. And Khan is going to help me. You want to brush your teeth? I can assure you this is not my toothbrush as well, so there you go. Okay. So, you need to follow a proper sequence. Okay? Don't skip brushing some teeth. Some people brush haphazardly here and here and here, they keep missing the teeth.
brushing teeth. So have follow a proper sequence, like the brush, first thing the brush head, it should be small as possible, because then it's going to reach between the two teeth better. And hold the brush at 45-degree angles, okay, and then do a circular motion at either way. And finish here, come here, We can here. see the line, please. Sorry? We can see Oh, okay. Yes, sure. Thank you. Thank you. So I like it. Brush it in a 45-degree angle with the brush, and this way. Okay. And another thing is that you always use a medium or soft brush, never use a hard brush. And we don't need to. We just brush with gentle force. We don't need to scrub our teeth. And now, when you brush the front part of the teeth, keep the teeth together. Otherwise, if the mouth is open, the lips are covering the teeth, and you can't brush them properly. The most challenging part of brushing teeth is the inside of the bottom front teeth, because jaw is like a horseshoe shape. Most people just brush that way, standing in. The bristles don't touch the gum, and they get most plaque build up here. So what you do, just bend your head, put the brush up, and make sure that the brush is touching the gum, and brush thoroughly. To do that, you don't have to visit dentist. Okay, yeah, and the tooth and for the toothpaste, doesn't matter. I mean, all the toothpastes are more or less the same. They all contain fluoride. And now the best toothpaste is the one that is on sale for that week. Yeah, so I'd like to thank Aroha for giving me the opportunity to talk about teeth. I like to and I hope that you get some information, and I'm able to answer some questions. Please don't ask me any personal question. Assalamualaikum. Even when I'm brushing, my tooth are all fine. Hairs or anything. But brush করার সময় আমার কান থেকে প্রচুর ব্লিডিং হয়। Brushing from the gum to bleeding. হ্যাঁ, it's every day. আচ্ছা, this is the sign. এটা sign হলো যে আপনার gum disease আছে। তো এটা করতে হবে আপনাকে যে ডেন্টিস্টের কাছে যেয়ে আপনার টিথগুলো প্রপারলি ক্লিন করতে হবে। And এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আপনার যদি গাম ডিজিজ যদি ট্রিট না করা হয়, যখন এটা আরো ডিপার লেভেলে যায়, এটা যে আমাদের যে হার্ট বোন আছে ওগুলো লস হতে থাকে, তখন দাঁত প্রিমেচুরলি লুজ হয়ে যায়। আর দাঁত যখন লুজ হয়ে যায়, ওটাকে খাওয়া যাবে না, ফেলে দিতে হয়। It's the issue of the gum. Yeah, one is bleeding doesn't happen from the gum, from the tooth. Yeah, it's happens from the gum. So it's a gum disease. Gum disease, yeah. Thank you very much. আমরা যারা বুড়া, আমাদের যাদের ডেন্টাল আছে, আমরা সেটা কিভাবে ক্লিন করব বা কিভাবে এটা মেইনটেনেন্স করা যায় বা ঠিকমতো করা যায়। ডেঞ্চার হলো যে তো ডেঞ্চারটা রিমুভ করতে হয় যখনই তার ডেঞ্চার আছে, সে যখন দাঁত ব্রাশ করবে, ডেঞ্চার নিড টু বি রিমুভ ফ্রম দ্য মাউথ ফার্স্ট। তারপর আদারওয়াইজ ডেঞ্চার যদি মুখে থাকে, ঠিক অন্য দাঁত ঠিকমতো ব্রাশ করা যাচ্ছে। তো ডেঞ্চারটা বের করে দাঁত ব্রাশ করতে হয় প্রপারলি। এবং what I say that the same brush toothpaste just brush slightly the denture as well. Yeah, and keep it in a box. একটু ডেঞ্চার ক্লিনিং ট্যাবলেট আছে, পুরো পানিতে দিয়ে ওটা রাখতে পারেন, আর এমনি তো ক্লিন পানিতে রাখতে পারেন। Easy question. Visit the dentist. What should be preventive checkup annually? Yeah, I mean, এখন এটা স্ট্যান্ডার্ড ইজ ওয়ান্স এ ইয়ার, কিন্তু সাম পিপল আছে তাদের অ্যাডভান্স গাম ডিজিজ আছে, কিংবা তারা আছে তাদের গর্ত কিংবা ডিকে হয় মোর ফ্রিকুয়েন্টলি, ইভেন দেয়ার ব্রাশিং প্রপারলি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এভরি 6 months
to visit the dentist. And যাদের গাম ডিজিজ আছে এবং অ্যাডভান্স গাম ডিজিজ আছে তাদেরকে এভরি 3 months গাম ট্রিটমেন্ট করানো হয়। এটা করলে হবে কি আসলে ডেন্টিস্ট ভিজিট করতে হবে, যদি ঠিক মতো ব্রাশ করে twice a day and have healthy food habit, ডেন্টিস্ট ভিজিট করতে হবে। সরি আরেকটা প্রশ্ন, এই আপনার হাইজিন বলেন যে আপনারা ডেন্টিস্টরা বলে যে It's like other body hygiene, like same thing. Keep the mouth healthy, keep free of plaque and একটা ভয় আমাদের মিল হয়, তিন বেলা খাই, মিল যেটা হয় ব্রাশ করা উচিত। Well, I mean, that is twice a day. Actually, most things, but something important time হলো যে after brushing after eating at night before going to bed. কারণ ওই সময় আমাদের মাউথটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, যে ফুড পার্টিকেল লেগে থাকে সেগুলোর ব্যাকটেরিয়া can work properly and produce. So that's the most important thing. And then আমরা করলে পরে সকালবেলা খাওয়ার আগে পরে একবার করলে হবে, কিন্তু করলে হয়ে যায়। তবে একটা গুড হ্যাবিট হলো যে যখন খাওয়ার পরে, যখন যে কোনো একটা মিল নিলেন, নেওয়ার পরে যদি সুযোগ থাকে তাহলে আপনি যে আপনি যে মুখটা ভালো করে গার্গল করে ফেলবেন, তাহলে ফুড কিন্তু বের হয়ে যায়। ইটস এ গুড হ্যাবিট। আচ্ছা, আপনি যে হ্যাবিট থেকে 3 বার ব্রাশ করেন, দ্যাটস ফাইন। জাস্ট আপনি মানে মেক শিওর করবেন যে আপনি জোরে ব্রাশ করবেন না কিংবা হার্ড ব্রাশ ইউজ করবেন না, কারণ হার্ড ব্রাশ ইউজ করলে পরে দাঁতের সারফেস ক্ষয় হতে থাকে, গাম ডিজিজ হয়ে যায় এবং দাঁত সেন্সিটিভ হয়ে যায়। চেঞ্জ করা উচিত না, বললাম যে it doesn't matter actually. Any toothpaste is fine as long as the teeth are getting brushed properly. Proper brushing is the most important. থ্যাংক ইউ। ত্রিপুরার বয় ভাই, সরি, মানে যদি নাইভ কোশ্চেন হয়, আমাকে একজন বলেছিলেন যে রেগুলার টুথপেস্ট চেঞ্জ করার জন্য, সো এভরি মানে 2 or 3 years মানে ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডেড টুথপেস্ট ইউজ করার জন্য, এটা কি আরবান মিথ নাকি মানে আসলে কোনো? I don't think it's necessary for that. গ্রামের মানুষরা কলাতে দাঁত ব্রাশ করে, হ্যাঁ, they are fine. So it's a tooth brushing technique. কতখানি টাইম দেওয়া হচ্ছে, কতখানি প্রপারলি ব্রাশ করা হচ্ছে, প্রতিটা দাঁত ব্রাশ করা হচ্ছে, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। টুথপেস্টের উপর ভাই আমি বশির ভাইয়ের কোশ্চেনের ফলশ্রুতিতে আরেকটা মানে টেইলিং যেটা হচ্ছে এক্সেসিভ টুথপেস্ট ইউজের জন্য কি ফ্লুরাইড পয়জনিং এর কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা? এটা ওয়ান। সেকেন্ড থিং ইজ ইটস কন্ট্রোভার্সিয়াল। The fluoride can, excessive fluoride can cause the systemic problems, right? It can cause fluorosis. এখন fluoride tooth decay prevent করতে most likely help করে, but there's fluoride, there's a concern about the fluoride. ওটা কোনো ড্যামেজ করছে কিনা? It's hard to say. Like personally, I don't use fluoride toothpaste. I personally don't use fluoride toothpaste. Because I know যে আমি জানি যে ঠিক মতো ব্রাশ করলে হলো, ফ্লোরাইড টুথপেস্ট লাগানোর দরকার নেই, আর আমার তো দাঁতের কোনো ক্যাভিটি নেই। আচ্ছা, আমি ববি ভাই, টুথব্রাশ কতদিন পর চেঞ্জ করতে হবে? যদি ব্রাশিং জেন্টলি ব্রাশ করেন, মেবি 3 to 6 months, কিছু হয় না, কিছু হয় না, ঠিক আছে। যখন দেখবে যে কেউ যে তার টুথব্রাশগুলো তাড়াতাড়ি ইরোড হয়ে যাচ্ছে, ছড়া যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে, দ্যাটস আ সাইন অফ ইউ ব্রাশিং টু হার্ড। এটা না করে নেব। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন ছিল, দুটো প্রশ্ন। একটা হচ্ছে, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ব্রাশ বেটার না এমনি ব্রাশ বেটার? এখন ইলেকট্রিক ব্রাশ হোক আর ম্যানুয়াল ব্রাশ হোক, ইট ইজ ইউজ প্রপারলি, ইট ডাজ দ্য জব। তবে ইলেকট্রিক টুথব্রাশ যারা একটু বয়স্ক কিংবা মেন্টাল, যাদের কোনো ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আছে, রিটায়ারমেন্ট ভিলেজে কিংবা এরকম, তাদের জন্য ইলেকট্রিকটা ইউজ করাটা বেটার, কারণ দে ডোন্ট হ্যাভ টু রিয়েলি ফিজিক্যালি ডু দ্য জব, দে ব্রাশিং ডু দ্য জব। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, ডেন্টাল ফ্লস বেটার না ইন্টারডেন্টাল যে ব্রাশ সেটা বেটার? ইট ডিপেন্ডস। লাইক এখন আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন বলছি যে যদি দাঁতের মধ্যে ইয়াং পিপল, দাঁতের মধ্যে গ্যাপ নাই, কোনো গ্যাপ নাই, নাইসলি টাইট অল টুগেদার, আই ডোন্ট সি এনি রিজন টু ডু দ্য ফ্লসিং। তার কিন্তু কথা হলো যে তোমার যখন করবে,
যখন দাঁতগুলো ফাঁকা হয়ে যায় গাম ডিজিজ কোনো কারণে, তখন তো খাবার দাঁতের ফাঁকে খাবার ঢোকে, তখন সেটা ফ্লসিং করাটা ভালো। ইন্টিগ্রেটেড টুথব্রাশ ইজ লাইক এ খুব স্মল ব্রাশ, লাইক এ আগেকার দিনে যে বাচ্চাদের বোতল ক্লিন করা হতো যে ব্রাশ দিয়ে, ওরকম ব্রাশ কিন্তু ভেরি স্মল সাইজ, টিচিংটা বেটি, ওটাও খুব ভালো আসলে, ওটা অনেক ভালো। বিশেষ করে যখন দাঁতের মধ্যে গ্যাপটা বেশি হয়ে যায় তখন ফ্লস দিয়ে সব কিছু করা যায়। অ্যান্ড ডিফারেন্ট সাইজের তোমার ইন্টিগ্রেটেড টুথব্রাশ আছে, তো ওটাতে ক্লিন করা যায়। Assalamualaikum. I just came to New Zealand just few days back. So yeah, I'm here. Yeah, sorry. Okay, just I'd like to thank the organizer to invite here today. It is a very wonderful session we are enjoying here. So that's not my personal problem here. So many people are having their problem with their bad smell. Okay, we don't like to speak the person who has this problem. Yeah. Would you like to share any tips and tricks for them? How can they prevent it? Even they are brushing the teeth every day, they don't have any disease inside their teeth, okay, but they have somehow the problem, and they are actually cultivating this problem for a long period of time. So, if first thing is that if someone is brushing their properly once a day, they should not develop bad breath. But it can happen. It can happen. Sometimes some people have gastric irritation, they can produce bad breath, which is not that common. And if someone has a broken tooth and that's not removed, that can accumulate food, and that can cause bad smell too. But this is simple, just brushing teeth twice a day in proper way to prevent bad smell. Okay, and we should be conscious. I mean, we can ask our partner, am I having a bad teeth? But if both the partners have bad smell, then they don't know. Oh, Bobby bhai, sorry. অবশ্যই যত প্লাগ হয় ততই গাম ডিজিজ থাকে, গাম ডিজিজ হলে ধরনের ডিজিজ থাকে, গাম ইনফ্লেমড হয়, তারপরে ক্রনিক্যালি ইনফেক্টেড হয়, তখন ব্যাড স্মেলটা হয়। অফকোর্স। থ্যাংক ইউ ববি ভাই। আমি শেষ প্রশ্ন করছি যে ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট এত কস্টলি কেন নিউজিল্যান্ডে? এটা কিভাবে কমানো যায়? আমরা লেবারকে বলতে চেষ্টা করছিলাম যে লেবার বলছিল যে ডেন্টাল ট্রিটমেন্টটা আমরা ফ্রি করে দেব, কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি। এটা হওয়া খুব মুশকিল, গভর্নমেন্ট অনেক রিভিউ চলছে এখন। কস্টলি কারণ ডেন্টাল সেটআপটা তো কস্টলি, রাইট? কারণ আমরা যখন ক্লিনিক দিই আমাদের চেয়ার লাগে, অনেক ইকুইপমেন্ট লাগে। আপনি যদি কম্পেয়ার করেন অ্যাজ এ জিপি, তাদেরও কিছু জিনিস লাগে, বাট ইটস ওয়ে লেস। তো আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্টে আমাদের অনেক বেশি করতে হচ্ছে। So we have to make some profit, and I don't know, maybe other things as a highly professional people doing physical job, so that could be another reason. Labor ke bolte Thank you everyone. More questions you can ask them during the নামাজের জন্য একটু বিরতি ছিল এবং এখানে অনেক স্টল ছিল যেখানে অনেক মুখরোচক মজার খাবার ছিল, সেখানেও আমরা খুব সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি এবং খাবারের স্বাদ অসাধারণ ছিল। হ্যালো, তুমি কেমন আছো? আমাদের ফুড স্টলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সো আমাদের এখন একটা প্রয়াস বিরতি হচ্ছে, নামাজের পরে আবার নতুন করে সেশন শুরু হবে। এখানে তেহারি রেডি, আর ওই সাইডে অনেক ফুড। সো কাম হাংরি ফাস্ট as early as possible because we are selling out. Anything else, Ruby? Thank you, very nice, wonderful. আমি এখন পেঁয়াজু ভাজতেছি। ওয়াও, পেঁয়াজুর নাম হচ্ছে গুড়া পেঁয়াজু, আমাদের চিটাঙ্গা ভাষায় বলে গুড়া পেঁয়াজু। এটা এভাবে নিয়ে ছোট ছোট করে এভাবে দিতে হয়। আমি এত ফাস্ট দিতে পারি না, আমাদের চিটাঙ্গা কমেন্টটা ভিজে ওরা ভয়াবহ ফাস্ট করে
এই পেঁয়াজুগুলো ছাড়ে। সো আই এম ট্রাইং। এটা হচ্ছে আমাদের চিটাঙের পেঁয়াজু রেসিপি, যেটা আমি আরোহাতে ইন্ট্রোডিউস করলাম। আচ্ছা, ডালপুরি একবার গরম গরম ডালপুরি। হ্যাঁ, ভাজা হচ্ছে গরম গরম ডালপুরি। আমাদের হাউস ড্রিঙ্কেবল, রাইট? ইয়েস, তাই না? আমাদের হাউস অলমোস্ট ফুল। ইয়েস, এখানেও হচ্ছে, এখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। ধরা পড়ে গেছে খেতে খেতে। আমাকে একটু ভিডিও করো, পেঁয়াজু ভাজতেছি তোমাদের জন্য। হচ্ছে, আমি জানি তুমি করতেছো। আরে ডেসক্রিপশন দেন, বলো যে পেঁয়াজু ভাজতেছি। পেঁয়াজু ভাজতেছি বলছি তো। খুব সুন্দর হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ইয়ে দেখি শেষ হয়ে যাচ্ছে। খেয়েছো পেঁয়াজু? পারি না, সবাই আবার মাইন্ড করো না, গ্লাস কেন করি নাই, আনহাইজেনিক। আসলে আনহাইজেনিক না, হাত চালু করে দেওয়া। সব তুলো ফেলা। এটা ধামা ধাম হইতেছে। বিরিয়ানিও ফ্রি, সব ফ্রি। এখানে যা আছে সবার জন্য ফ্রি। তুমি তো কোনোদিন তোমার সাথে আমি আজকে হাসতে দেখতেছিলাম। ও আল্লাহ, বাবুকে ভালো লাগছে। সেশনটা আরম্ভ করতে যাচ্ছে। আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন প্লিজ আপনাদের আসন গ্রহণ করুন। থ্যাংক ইউ। আমাদের সেকেন্ড সেশনটা আরম্ভ করব। তার আগে আমি কিছু ফিডব্যাক পেয়েছি যে আমাদের প্রথম সেশনগুলো লেন্দি হয় নাই কেন। আনফর্চুনেটলি আমরা যেভাবে অনুষ্ঠানটা সাজিয়েছি এটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম নিয়ে সেশনগুলো সাজানো, তো এই জন্য আমাদের ওই টাইম ফ্রেমের ভিতরে আমাদের প্রেজেন্টেশনগুলো শেষ করতে হচ্ছে। বাট আপনাদের এই ফিডব্যাকটা আমরা অবশ্যই এবার নিলাম এবং আমাদের ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম এবং সেশনগুলো আমরা এভাবে সাজাবো যেন ইম্পর্টেন্ট টপিকস যেরকম কার্ডিওভাস্কুলার, ডেন্টাল, এই ধরনের সেশনগুলো একটা লেন্দি অ্যামাউন্ট অফ টাইম থাকে, যেটাতে প্রেজেন্টাররা প্রেজেন্টেশন শেষ করতে পারে এবং আপনাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো গোথ্রু করতে পারে। তো আসুন, আমাদের সেকেন্ড সেশনের প্রথম প্রেজেন্টার হচ্ছেন ডক্টর নাসিম আলী, আমাদের নাসিম ভাই। Nasim Bhai is a practitioner, a general practitioner based at Donovan Street Medical Center at Blockhouse Bay, and his presentation is based on age with grace. Thank you, Nasim Bhai. ধন্যবাদ আমি আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আমাদের আরোহা ফর হিউম্যানিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনার প্রথম প্রয়াস এটা। আমরা চেষ্টা করব এরপরে আরও বেশি বেশি এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে। এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আমাদের আরও বেশি করা উচিত আমাদের কমিউনিটির জন্য। তো আমার আজকের টপিক হচ্ছে হাউ টু এজ গ্রেসফুলি। এখন আপনার জন্মিলে তো আপনি যদি জন্মগ্রহণ করেন আপনাকে কোনো একটা সময় মরতে হবে। তো আমি যদি জীবনচক্রটা এইভাবে দেখি যে আপনি একেবারেই ছোট, তারপরে আস্তে আস্তে কৈশোর, তারপরে কৈশোরের পরে যৌবন, যৌবনের পরে মধ্য বয়স এবং মধ্য বয়সের পরে বৃদ্ধ বয়স। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এই পুরো সময়টাকে সুন্দরভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মেন্টালি, মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি। কতদিন বাঁচবো সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা কিছু কিছু জিনিসকে স্লো ডাউন করতে পারি বা কিছু কিছু জিনিসের প্রোগ্রেশনকে কমাতে পারি। আমি এই আজকে যে টপিকটা এটা পশ্চিমা বিশ্বে অনেক বেশি পরিচিত। দেখি আমরা আজকের আলোচনায়
আমরা আমাদের চিন্তাধারায় বা আমাদের প্র্যাকটিসে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন আনতে পারি কিনা। তো আমার টপিকসগুলি অনেকটা এই ধরনের, খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম করা, ব্রেন হেলথ, মেন্টাল হেলথ, ঘুম, আর কিছু জিনিস আছে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করব, প্রিভেনশন করব। তো প্রথমে খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে যে জিনিসটা আসে, আসলে আমাদের বাংলাদেশিদের যে খাদ্যাভ্যাসটা, সেটা আমার মনে হয় এটা আমরা জাতিগতভাবে আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস সেটা স্বাস্থ্যকর কোনো খাদ্যাভ্যাস না। আপনি যদি দেখেন, আমরা প্রায় সময় শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি খাই। আপনি যদি এদেশিদের বা যারা উন্নত বিশ্বে আছে তাদের শর্করার পরিমাণ অনেক কম। মানে শর্করা থেকেই অনেক ধরনের রোগ শোক হয়, যেটা আমার আগের বক্তা ডক্টর আলী আজহার খান বলে গেল, যেখানে হার্ট ইনভলভ এবং অনেক কিছু ইনভলভ। তো প্রথমে আমি আমার একটা প্লেট আমি দেখাচ্ছি, যেটা আমি মোটামুটি বাংলাদেশি স্টাইলের প্লেট, যেখানে আপনি ভাত দেখতে পাচ্ছেন, কিছু শাকসবজি দেখতে পাচ্ছেন, আর কিছু ডাল, যেটাকে আমি প্রোটিন বলছি। তো খাবারটাকে আমি যদি সিম্পল একটা প্লেটে ভাগ করি, একটা প্লেটের অর্ধেক ভাগ হওয়া উচিত শাক সবজি, সবুজ বা রঙিন যে ধরনের ফুড, সেই ফুডগুলি। 1/4 বা 4 ভাগের 1 ভাগ খাওয়া উচিত আমাদের প্রোটিন, এবং 4 ভাগের 1 ভাগ খাওয়া উচিত হচ্ছে আমাদের শর্করা। আমাদের জিনিসটা অপোজিট। আমরা 1 থাল ভাত খাবো, আমাদের ভাতের সাথে 1 কোনা 1 টুকরো মাছ বা 1 টুকরো সবজি। এইটা মনে হয় আমাদের জন্য ভালো না। কেন ভালো না? কারণ হচ্ছে যে শর্করার জন্য আমাদের অনেক ধরনের সমস্যা হয়, যে সমস্যাগুলি আপনার ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ। আর সুষম খাদ্য যদি বলেন আপনি, তাহলে আপনি দেখেন জিনিসটা সুষম না। আপনি পুরো থাল ভাত খাচ্ছেন, ভাতের মাঝখানে একটু সবজি আর একটু মাছ বা একটু আমিষ জাতীয় খাওয়া খাচ্ছেন। তাহলে জিনিসটাকে যদি সিম্পলি আমি ভাগ করি, তাহলে প্রথম হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম অংশটাই আমরা শাক সবজির দিকে যাব, একটা অংশ থাকবে হচ্ছে প্রোটিন, আর একটা অংশ থাকবে আপনার হচ্ছে ভাত, শর্করা, রুটি, আপনি যেটাই খান। প্রোটিন আপনি ডিম খেতে পারেন, আপনি মাছ খেতে পারেন, মাংস খেতে পারেন, যেটা আপনার পছন্দ সেটা খেতে পারেন। কিভাবে রান্না করে খাবেন সেখানে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পরিমাণগত ব্যাপারটা আমাদের এইভাবে দেখতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা প্রায় চেষ্টা করি পেট ভরে খেতে। পেট ভরে খাওয়াচ্ছে, বরং একটু পেটটা যদি খালি রাখি সেটা মনে হয় সবচেয়ে ভালো। এবং এটা বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একটু পেট খালি রাখা সেটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমাদের ধর্মীয়ভাবে মনে হয় জিনিসটাকে উৎসাহ করা হয় যে একটু পেট খালি রাখা ভালো। তো আমি খাওয়ার ব্যাপারে আর তেমন কিছু বলবো না, তবে এগুলি তো আমি আসলে মেইন খাবারের কথা বললাম। এছাড়া আরো যে খাবারগুলি আছে, যেমন সকালের নাস্তা বা বিকালের নাস্তা, আমরা তো সাধারণত খাই। এই খাওয়াগুলিতে আরো কিছু জিনিস যোগ করা উচিত, যেমন হচ্ছে ক্যালসিয়াম বা দুধ। এদেশের দুধ, তারপরে দই, এগুলো অনেক অনেক বেশি পিওর, এবং আমাদের এই জিনিসগুলি খাওয়া উচিত। আমাদের দেখা যায় যে আমরা এই মিল্ক বা ক্যালসিয়াম রিচ ফুড আমরা খাই না, কিন্তু আসলে আমাদের ক্যালসিয়ামটা খাওয়া দরকার। এছাড়া কিছু নাটস প্রতিদিন কিছু খাওয়া উচিত, সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হেল্প করে। তো এটা হচ্ছে একদম মোটা দাগে যদি আমি সংক্ষেপে বলি, 4 ভাগের 1 ভাগ আমরা শর্করা খাবো, 4 ভাগের 1 ভাগ আমরা প্রোটিন খাবো, আর অর্ধেক অংশটুকু শাকসবজি, এটা দিয়ে আমরা খাবো। এটা হচ্ছে মেইন প্লেটের কথা আসলাম। আমার নেক্সট যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ করা। এখন এক্সারসাইজের ব্যাপারটা আমি 2 ভাগে ভাগ করলাম, একটা সিম্পল মুভমেন্ট, একটা হচ্ছে আপনার কিছু রেজিস্ট্যান্স এক্সারসাইজ। এই জিনিসগুলি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে আপনি যখন সচল থাকবেন, আপনার মাংসপেশিগুলি শক্ত থাকবে, আপনি স্ট্রং থাকবেন। এবং কথা হচ্ছে এগুলো আমরা কখন শুরু করব? শুরু করার কোনো বয়স নেই। যে আগে করেননি কালকে শুরু করেন, পরশু শুরু করেন, যে কোনো সময় আপনি আরম্ভ করতে পারেন। তো সিম্পল চলা, এদেশে অনেক পার্ক, এদেশে অনেক আপনার সমান রাস্তা, আপনার হাঁটার ক্ষেত্রে আপনার কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি বলতে চান সেটাও
দৌড়াতে পারেন। তো হাঁটা, দৌড়ানো এগুলো হচ্ছে কার্ডিও ভিত্তিক এক্সারসাইজ। তো এটা আপনি বাসার বাইরে করতে পারেন, বাসার ভিতরে করতে পারেন, জিমে গিয়ে আপনি ট্রেডমিলে করতে পারেন, আপনি ট্রেডমিলে হাঁটতে পারেন, দৌড়তে পারেন। তো সেটা আপনার হার্টকে সচল রাখবে। তো এই আমার পরের ছবি থেকে অনেকটা তাই। তো এখন যে জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বলবো এটাকে ইংরেজিতে বলে সার্কোপেনিয়া। সার্কোপেনিয়া শব্দের অর্থ যেটা দাঁড়ায় বাংলা করলে যে মাংসপেশির ক্ষয়ে যাওয়া। আপনি দেখেন ডান দিকের যে ছবিটা এবং বাম দিকের ছবিটার সাথে অনেক পার্থক্য, এবং এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে আমরা যত বয়স বাড়তে থাকে আমাদের মাংসপেশির কোষগুলি আস্তে আস্তে মরে যায়। এই মাংসপেশির কোষ মরে যাওয়ার কারণে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। আপনি যদি দেখেন যে আমি পায়ের ছবিটা এনেছি এবং কেন পায়ের ছবিটা এনেছি এটা পরে আমি বলবো। আপনি দেখেন ডান দিকের যে লোকটা তার পায়ের মাংসপেশি অনেক স্ট্রং, বাম দিকের লোকটার পায়ের মাংসপেশি উইক। তার মানে হচ্ছে তার শরীরের অন্য জায়গার মাংসপেশিও কিন্তু কমে যাচ্ছে। এই মাংসপেশি কমে যাওয়ার কারণে আপনার অনেক ধরনের অসুবিধা হতে পারে। আপনার মাংসপেশি কমে যাওয়ার কারণে আপনি উইক হয়ে যেতে পারেন, আপনি পড়ে যেতে পারেন, আপনার পা ভেঙে যেতে পারে। পা ভেঙে গেলে আপনার সেটার থেকে কমপ্লিকেশন হতে পারে। তো এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এইজ ফর গ্রেসিং, যে গ্রেসফুলি যদি আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চান তাহলে সেটা আপনাকে এই মাসেলটা বিল্ড আপ করতে হবে। এবং এটার জন্য কিছু ভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ সেটা আমি আলোচনা করব। আপনি যদি দেখেন যে মাঝখানের যে লোকটা সে যে 3 নম্বর লোকটা সে ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেই তার সার্কোপেনিয়া বা মাংসপেশির ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে তার আস্তে আস্তে সে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে সে লাঠি নিচ্ছে, এরপরে তার হয়তো ওয়াকার লাগবে। আমরা ওই লাঠি আর ওয়াকারের ফেজে যদি যেতে না চাই তাহলে আমাদের মাংসপেশিগুলিকে শক্ত করতে হবে এবং মাংসপেশি যাতে ক্ষয়ে না যায় সেটার জন্য আমাদেরকে অনেক চেষ্টা করতে হবে। আপনি যদি পরের ছবিটা দেখেন, এটা একটা বৃদ্ধ মানুষের ছবি। তো তার মাংসপেশির স্বল্পতার কারণে তার স্কিনটা ঝুলে গেছে, যে কারণে আমাদের মুখের চামড়া ঝুলে যায়। আমরা যখন তার মানে হচ্ছে আমার মাংসগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। তো এখন দেখা যায় যে আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার 0.5 বা 0.5 থেকে 1% প্রতি বছর আপনার মাংসপেশিটা কমে যায়। কিন্তু কোন বয়স থেকে কমবে এটার কোনো হিসেব নেই। কোনো মানুষের 30, কোনো মানুষের 50। তবে 50-এর পরে দেখা যাবে যে সবারই কিছু না কিছু মাসেল কমে যাচ্ছে। আগের যে পেনটা থাইয়ের জায়গায় টাইট হতো এখন আর সেই আগের সেই টাইটনেসটা নাই, কেমন যেন লুজ মনে হচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে আপনার, এটাতে যেটা হয় আপনার এটার কমে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার স্ট্রেংথটা কমে যাবে। স্ট্রেংথ কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে আপনি হয়তো খুব অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাবেন। আপনার ক্লান্তর সাথে সাথে আপনার দেখবেন হয়তো মুড ভালো নেই, আপনার মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো চেহারায় আয়না যখন দেখছেন আপনার মুখে অলি রেখা এসে যাচ্ছে। তো এই মাংসের পেশিটার যদি আপনি ঠিক মতো রক্ষা না করেন তাহলে আপনি পড়ে যেতে পারেন। আপনি যেটা ফ্র্যাকচারের কথা বললাম, আর এটা থেকে ডায়াবেটিস হতে পারে, আপনার হার্টের সমস্যা হতে পারে। আর যেটা হয় আপনি যখন মাংসপেশি কমে যায় তাহলে কিছু বডিতে আবার ফ্যাট জমতে থাকে। এই ফ্যাটটা আমাদের পেটের ভিতরে জমে, আমাদের অন্ত্রের আশেপাশে জমে, যেটাকে ভিসেরাল ফ্যাট বলে। এই ভিসেরাল ফ্যাটটা খুব খারাপ। আমাদের কাছে অনেক রোগী এসে বলে দেখেন যে পেটটা তো কমাতে পারছি না ডাক্তার সাহেব, পেটটা কমছে না। কারণ হচ্ছে আপনার পেটের ভিতরে যে চর্বিটা জমছে সেই চর্বিটা আপনি কমাতে পারছেন না। তো সেটার জন্য আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং আপনাকে মাসেলটাও বিল্ড করতে হবে। এখন মাসেল বিল্ডিং এর জন্য কি ধরনের এক্সারসাইজ করবো আমরা? এটাকে আমরা বলি স্ট্রেংথ এক্সারসাইজ। এটা আপনি রাবার ব্যান্ড দিয়ে করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ডাম্বেল দিয়ে করতে পারেন, কিছু ওয়েট লিফটিং করতে পারেন। আমি যদি সামারি করি তাহলে আপনাকে হাঁটতেও হবে, কিছু মাসেল বিল্ডও করতে হবে। আমি যে প্রথম ছবিটা দেখালাম, যে একটা পায়ের ছবি দেখালাম, এখন আমার হাতের মাংসপেশি শক্ত করার দরকার নেই। আমি যদি পায়ের মাংসপেশিটা শক্ত করি তাহলে আমি পড়ে যাব না। আমার পড়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা থেকে যে আপনার
ফ্র্যাকচার হওয়া, হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা সেটা অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং আমাকে এটা বন্ধ করতে হবে। এবং আপনি যখনই দেখবেন যে আপনি পড়ে গেছেন, আপনি মেন্টালি অনেক উইক হয়ে যাবেন। আপনি অনেক জায়গায় আপনি মনে করেন যে আমার এখানে যাওয়া উচিত না, আমি যদি ওখানে পড়ে যাই। তো সেই কারণে আপনাকে সচল রাখার জন্য আপনার পায়ের মাংসপেশিগুলি অনেক স্ট্রং রাখতে হবে। এটার জন্য আপনাকে জিম এক্সারসাইজ সাথে ওয়েট ট্রেনিং বা রাবার ব্যান্ডি যে এক্সারসাইজ এটা করতে হবে। আমরা বাংলাদেশিরা মনে করি যে আমি তো সকালে হাঁটি। আপনার হাঁটলে কিন্তু সেই জিনিসটা হচ্ছে না। আপনাকে ওই মাংসপেশির জন্য আলাদা আলাদাভাবে ব্যায়াম করতে হবে। তো এই কারণে আমি বলবো যে আমরা পায়ের মাংসপেশিগুলিকে শক্ত করবো যাতে আমরা অনেকদিন সচল থাকতে পারি। তো পরবর্তী স্লাইড যেটা হচ্ছে ব্রেইন হেলথ। আপনার অনেকদিন বেঁচে থাকার জন্য আপনার মাথাটাকে, আপনার মস্তিষ্ক বা ব্রেইনটাকে সচল রাখতে হবে। এখন এই সচল রাখার জন্য কি করতে হবে? সচল রাখার জন্য কিছু জিনিস, যেমন কিছু প্র্যাকটিস আমি এখানে ছবিতে দেখাচ্ছি যে ম্যাথস, আপনি ম্যাথস করতে পারেন, আপনি বই পড়তে পারেন, ওয়ার্ড গেম করতে পারেন। বলে যে আপনি যদি নতুন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেন, আমি জানি না আমরা এসব এই বয়সে এসে নতুন ভাষা শিখবো কিনা, বা আমার মোটা দাগে কথা হচ্ছে যে আমার নতুন কিছু শেখা যেটা আমার মস্তিষ্ককে সচল রাখবে এবং সেটা আমাকে অ্যালার্ট রাখবে। তো সেকেন্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা বয়সকে কমার জন্য বা বয়সকে থামিয়ে রাখার জন্য সোশ্যাল কানেকশন বা সামাজিক যে যোগাযোগ, সেটা আমাদেরকে অনেক দূর হেল্প করে। এবং এটা রিসার্চে দেখা গেছে যে আপনি যদি সোশ্যালি কানেক্টেড থাকেন, আপনি যদি সামাজিকভাবে বিভিন্ন সাথে যোগাযোগ মেনটেন করেন, তাহলে সেটা আপনাকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি অনেক ভালো রাখবে। হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রি, ভাইবার ফ্রি, কথা বলেন আপনার পুরনো বন্ধুদের সাথে, আত্মীয় স্বজনের সাথে। এই কথা বলতে বলতেই আপনার দেখবেন যে হয়তো মনটা ভালো হয়ে যাবে। কারণ এইসব কথা যখন আপনি বলবেন, আপনি যখন এই জিনিসগুলি করবেন, আপনার তখন ব্রেনে অনেক ধরনের হরমোন সিক্রেট হয় যেগুলো আপনাকে সুস্থ রাখার জন্য হেল্প করে। তো সোশ্যালি কানেক্টেড, আমি ছবিটা দেখালাম যে সবাই একসাথে আমরা যখন থাকি তখন একটা হ্যাপি ফ্যামিলি থাকি। যখন ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে আমরা সবাই একা হয়ে যাচ্ছি, বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, ওদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। তারপরও এখনকার যুগে আমরা ফোন, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপের কারণে কিন্তু আমরা এখনো যোগাযোগ রাখাটা অনেক বেশি সম্ভব। প্রতিদিন সম্ভব হলে বন্ধুর সাথে কথা বলেন, যার সাথে কথা বললে আপনার একটু ভালো লাগে। কোনো বন্ধুর সাথে আলাপ করেন কোনো টপিকস নিয়ে, যে কোনো টপিকস, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, যে কোনো বিজ্ঞান বা যে কোনো ধরনের আলোচনা নিয়ে আলাপ করেন। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে ঘুমের ব্যাপারে আমার বন্ধু আলী আজহার খান বলে গেছিল যে 6 ঘন্টার কম ঘুমানো যাবে না, 9 ঘন্টার বেশি ঘুমানো যাবে না। তো এইটা ঘুমটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ হচ্ছে যে ঘুমের সময় কিন্তু আপনার মাংসপেশিগুলি রেস্ট পায়, ব্রেনটা রেস্ট পায়, আর ঘুমের সময় আপনার অনেক ধরনের হরমোন সিক্রেট হয়, যে হরমোনগুলি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে। সুতরাং আপনাকে একটা 6 থেকে 8 ঘন্টার একটা ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে। এখন আমাদের যে স্ট্রেসফুল লাইফ, আমাদের লাইফে দেখা যায় যে আমাদের ঘুমের কোনো ঠিক নেই। কোনোদিন 11টায় ঘুমাই, কোনোদিন 12টায়, বা কখনো কখনো 8টার সময় ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের একটা সময় ঠিক করা উচিত যে আমি 10টা, 10:30 সময় ঘুমিয়ে যাব আর 6 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমাবো। আমরা ঘুমের কিছু আমরা বলি যে স্লিপ হাইজিন যেটা বলি আর কি, একটা সঠিক সময় ঘুমানো, শাওয়ার করা, তারপর হচ্ছে আপনি যে রুমে থাকবেন সে রুমের আলোর একটা স্বল্পতা থাকা। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস মডার্ন জীবনে আমরা যেটা করি যে ফোন ঘুমোতে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার সেলফোন বা মোবাইলে আমি এটা ওটা দেখি। সেলফোনের যে ব্লু লাইট, এটা আপনার ঘুমের অনেক অসুবিধা করে এবং এটা আপনার জন্য ভালো না। ঘুম না হলে আরও যে জিনিসগুলি হবে আপনার, যেটা হচ্ছে আপনার এটার জন্য ব্লাড প্রেশার হতে পারে। ঘুমের আবার অনেক ধরনের সমস্যা আছে, যাদের ঘুমের সময় শ্বাসকষ্ট হয়, ওরকম যদি হয়, বা আপনার যদি পার্টনার কখনো বলে, আপনার ওয়াইফ বা কেউ যদি বলে যে আপনি ঘুমের সময় নাক ডাকেন বা ঘুমের সময় আপনার অনেক সময় শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসগুলো একটা রোগ। সুতরাং এটা যদি হয় আমাদের উচিত আমাদের ডাক্তারের সাথে আলাপ করা। এছাড়া আরেকটা যেটা বলি যে উত্তেজক যে কোনো খারাপ, যেমন আপনার চা কফি যদি আপনার সমস্যা হয় ঘুমে, আমাদের মনে হয় যে সেটা খাওয়া উচিত না।
স্পেশালি ঘুমের আগে। এছাড়া ফ্যাটি ফুড, আপনি যে কোনো ফ্যাটযুক্ত ফুড যদি আপনি খান সেটাতেও আপনার দেখা যায় যে সমস্যা হয়। আর ঘুমের ব্যাপারে যদি হেল্প করে, যেটা রিসার্চে বলে, আপনি যদি তাই চি করেন, আপনি যদি যোগা করেন এবং আপনি যদি ঘুমানোর আগে একটা গরম শাওয়ার নেন, হঠাৎ নর্মাল, আপনি যে নর্মাল টেম্পারেচার আপনি শাওয়ার নেন, সেটা হচ্ছে একটু বেশি, একটু দিয়ে 1-2 মিনিটের একটা কুইক একটা শাওয়ার, সেটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে। বাট এটা হেল্প করতে ইন দ্য রিসার্চ দেখা যাচ্ছে যে টেকস অলমোস্ট 90 days। তো এই গেল ঘুমের ব্যাপার। তো এর পরের ব্যাপারটা আমাদের যিনি বলার কথা ছিল উনি আজকে নেই। তো মেন্টাল হেলথ কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনার মেন্টাল হেলথ আপনার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনার যদি ডিপ্রেশন থাকে, মন সবারই খারাপ হয়, কিন্তু এটা যদি 2 সপ্তাহ বেশি হয়ে যায় তাহলে সেটা ডাক্তারের সাথে কথা বলে। তারপরে যে জিনিসটা আসবো আমি, যে কন্ট্রোল করা, আপনি যদি ডায়াবেটিস হয় সেটা কন্ট্রোল করা, কোলেস্ট্রল থাকলে, ব্লাড প্রেশার থাকলে কন্ট্রোল করা, অস্টিওপোরোসিস যেটা হচ্ছে হাড়টি শুকিয়ে যাওয়া বা হাড়টি পাতলা হয়ে যাওয়া, সেটার জন্য আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। ওয়েট ট্রেনিং করলে বা যে রেজিস্ট্যান্ট এক্সারসাইজ করলে সেটা হেল্প করবে। আপনি যদি রোদে যান, ভিটামিন ডি আপনাকে এটাতে হেল্প করবে। আপনি এখানে দেখেন কন্ট্রোলের ব্যাপারে আপনার কোলেস্ট্রল, ব্লাড সুগার আর ডায়াবেটিস, এগুলো সব কিন্তু নাম্বার, এগুলো আপনি চোখে দেখবেন না, আপনাকে দেখে কিন্তু আমি বুঝবো না আপনার ব্লাড প্রেশার কম না বেশি। সুতরাং প্লিজ ডাক্তারকে দেখান। আর আমি বলবো যে 30-35-এর পরে প্রতি বছর একটা করে ব্লাড টেস্ট করেন। আর শেষের কটা কথা বলি, যেটা আমাদের বাংলাদেশিদের কিছু স্বভাব, যেটা বাবু কিছুটা বলে গেছে, হেলথ বিলিফ, আমি যেটাকে বলবো যে আমাদের এক একটা ধারণা হয় যে আচ্ছা কালকে ভাজা পোড়া খাওয়ার কারণেই হয়তো বুকের ব্যথাটা হচ্ছে, কিন্তু না, এটা হতো একটা হার্ট অ্যাটাক। কোমরে ব্যথাটা হতো বাচ্চাকে গত পরশু যে উঠালাম সেটার কারণে, কিন্তু সেটা যাচ্ছে না অনেকদিন। আপনার এটার ব্যাপারে ডাক্তারের সাথে দেখা করা দরকার। আপনার মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে আবার একটু ব্লিডিং হলো, এটা কিন্তু মাসিক না, এটা অন্য একটা সম্পর্ক, অন্য আরেকটা হয়তো আপনাকে সংকেত দিচ্ছে আপনার অন্য কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আছে। তো আমার যেটা কথা হচ্ছে, বাংলাদেশিদের লুক আফটার ইয়োরসেলফ, আমরা নিজেদেরকে দেখবো, ডাক্তারের সাথে কোনো যদি প্রয়োজন হয় আলাপ করব, বছরে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা করা, ব্লাড টেস্ট করা। যাদের ফ্যামিলিতে সমস্যা আছে, যার বাবার 40 বছরে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তার উচিত যে আগের থেকেই অ্যালার্ট হওয়া, কারণ আপনি আপনার বাবার মতো দেখতে, মানে হচ্ছে আপনার ভেতরটাও বাবার মতো। সবাইকে আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমাদের এই প্রথম প্রয়াস ছিল, আমি এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে খুশি যে আপনার বক্তব্য, আমার বয়স বাড়ছে, সেই বিষয়ে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে এতে খিটখিটে মেজাজ হচ্ছে ডে বাই ডে, মেন্টালের সমস্যা পাচ্ছি, তারপর হাঁটুতে ব্যথা, তারপর হাড়ে ব্যথা, এই যে মেমোরি লস, বিশেষ করে মেমোরি, চাবিটা যে কোথায় রেখে আসছি খুঁজে পাই না, গাড়িতে দৌড়ায় যে উঠি ফোনটা পাই না, এইগুলি কিভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো একটু যদি বলে, আমাদের যাদের 65 বছর হয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আমি ওইটার ব্যাপারে আমি একটু বললাম যে আমার কথার বক্তব্যের মধ্যে ছিল যে ব্রেইন হেলথ, আপনার ব্রেইনটাকে স্টিমুলেট করা, আপনি ম্যাথস করতে পারেন, নতুন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারেন, এই জিনিসগুলি হেল্প করবে। আর ভুলে যাওয়া কিন্তু অনেকেরই অল্প বয়স থেকে দেখা যায় যে ঘরের চাবিটা কোথায় রাখছে এটা ঠিক, এগুলোর ব্যাপারে কিছু রুটিন যদি আপনি সেট করেন, আপনি এই জায়গায় চাবি রাখবেন, এই জায়গায় এটা করবেন, তারপরে যদি আপনার যদি হঠাৎ করে মনে হয় যে আপনি ভুলে যাচ্ছেন বা আপনার ভুলে যাওয়াটা অনেক বেশি হচ্ছে, এটা আমার মনে হয় ডাক্তারের সাথে আলাপ করেন। আমরা অনেক সময় একটা অ্যাসেসমেন্ট টুল আছে, সেই টুল দিয়ে আমরা অ্যাসেস করি, এবং যদি মনে করি যে কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে, বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্য আমরা রেফার করি। আমার মনে হয় যে আমার যে কথাটা আমি বললাম যে বাংলাদেশিদের হেলথ বিলিফ, আমি পুরো হয়ে যাচ্ছি, এই জন্যই মনে হচ্ছে এই নিজের পার্সোনাল একটা ব্যাখ্যা না দিয়ে আপনার প্রবলেম হলে আপনি ডাক্তারের সাথে আলাপ করেন, বা কমিউনিটিতে আপনার পরিচিত অনেক যারা এই পেশায় আছে তাদের সাথে আলাপ করতে পারেন। আমি
somehow is coming and going. সেটা কিভাবে আমি অস্টিওপোরোসিসের প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার যখন আমরা জানি যে একটা পর্যায়ে আমাদের পিরিয়ডটা যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমাদের যে সাপোর্টিভ হরমোনগুলি ছিল হরমোনগুলি এখন আর নেই, যেটার কারণে আপনার সেই হরমোনগুলি আপনার হাড্ডিগুলিকে প্রোটেক্ট করে। ঠিক আছে, এখন হাড্ডিগুলিকে প্রোটেক্ট করতে হবে, তাহলে আমরা কিভাবে করব? এক নম্বর হচ্ছে আপনি যদি মানে বেসিক যে জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বললাম যে ওয়েট ট্রেনিং এক্সারসাইজ, আপনার যদি মাসেল যদি শক্ত থাকে, মাসেল যদি সুস্থ থাকে, তাহলে আপনার হাড্ডির প্রোগ্রেশনটা বা হাড্ডির ক্ষয় হওয়ার প্রোগ্রেশনটা কমবে, স্লোলি যাবে। আর আমরা এখন যেটা মনে করি যে আমরা আপনাদেরকে হরমোন দিতে পারি, এটা পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার 10 বছর পর্যন্ত আমরা হরমোন দিই, প্রথম 10 বছর যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে। অনেকের ফ্যামিলিতে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার, ইউটেরাস ক্যান্সার থাকে, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ওদেরকে দিই না। তো এটা একটা জিনিস। আর ভিটামিন ডি একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আর ক্যালসিয়াম একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা কিন্তু ক্যালসিয়াম ঠিক মতো খাই না, 1000 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম খাওয়া উচিত প্রতিদিন। আর আরেকটা হচ্ছে যে জিনিসটা আমি বলবো যে মাংসপেশি যে আমরা বাড়াবো, কিভাবে বাড়াবো আমরা আগেই বলা উচিত ছিল। এক্সারসাইজের সাথে আপনাকে প্রোটিন খেতে হবে। তো প্রোটিনের পরিমাণ হচ্ছে 1.2 গ্রাম পার কেজি। আপনার যদি 100 কেজি ওজন হয়, 120 গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে, এবং সেটা সকাল, দুপুর এবং রাতে। তো এইভাবে আপনাকে প্রোটিন যদি না খান, আপনার মাংসপেশিগুলি আস্তে আস্তে ভরে যাবে, আর আপনার শরীরে ভিসারাল ফ্যাট বা অন্য ফ্যাটগুলি বাড়বে। তো সেই জন্য আমি যদি সামারি করি, এক্সারসাইজ, ডাক্তারের পরামর্শ, ভিটামিন ডি, আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম। আমাদের মাঝে মাঝে এই ইমেল অ্যাড্রেসে যদি আপনাদের কোশ্চেনগুলো পোস্ট করতে চান, বাই অল মিনস আপনারা ওখানে করতে পারেন। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে arohaforhumanity@gmail.com। আমাদের যে কোনো ভলান্টিয়ারকে অ্যাপ্রোচ করেন, আমরা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসে দিয়ে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছে ডক্টর দিনা জাবিন, আমাদের দিনা ভাবি। She is a specialist rheumatologist and general physician. She's currently working at North Shore and White Artery Hospital. Thank you. Thank you, Danin. Thank you সবাইকে। আপনারা এতক্ষণ ধরে বসে আছেন, প্লিজ হ্যান্ড রেজ করে আমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন। সো ফার্স্টেই আমি অ্যাকচুয়ালি নাসিমের দুইটা পয়েন্টের একটু কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, নাসিম অনেক সুন্দর করে সবকিছু বললো। তো ও যে মাসেল স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজের কথা বলেছে, অফকোর্স ও বলছে যে জিমে যাবেন, তারপরে মাসেল স্ট্রেংথ করার জন্য আপনাকে স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজগুলি করতে হবে, যেমন ডাম্বল। একটা কথা আমরা স্পেশালিস্ট হিসাবে বলি যে সামটাইমস ইউ ক্যান জাস্ট ফার্স্টে শুরু করেন, বসে আছেন আপনি চেয়ারে, সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর ওয়াচিং টিভি, আপনার পায়ের ঠিক অ্যাঙ্কেলের উপরে 1 কেজি যে কোনো একটা ব্যাগ এখানে রাখেন। সো এটা আপনি স্ট্রেইট এভাবে করবেন। এইটাতে আপনার এই মাসেলগুলি অসম্ভব স্ট্রং হচ্ছে। 1 কেজি যখন আপনি উইন করবেন, দেন গো ফর 2 কেজি, 2 কেজি যদি পারেন দেন 3 কেজি। এইভাবে আপনি গ্র্যাজুয়ালি জিনিসটা বাড়াবেন, এবং একটা পা করার সাথে সাথে আপনি অন্য পাটাও করবেন। কেন আপনি মাসেলগুলিকে বিল্ড আপ করছেন? কারণ আপনি যখন দাঁড়াচ্ছেন, নর্মালি কি হয়, আমাদের গ্র্যাভিটিটা অটোমেটিক্যালি মাসেল নিতে পারে না, অটোমেটিক হিপে যাচ্ছে এবং নি জয়েন্টে যাচ্ছে, তারপরে আমাদের যে বুড়া আঙ্গুল বলি আমরা, যে গ্রেট টোটা, সো গ্র্যাভিটিটা ওইভাবে ট্রান্সমিট করে। সো এই 3টা জয়েন্টের আর্থ্রাইটিস সবচেয়ে কমন। সো এইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্যই আমরা যদি মাসেলগুলিকে অনেক স্ট্রং করি, সো আমাদের কি হবে, আমরা মাসেলগুলির উপরে প্রেশার দিচ্ছি, সো আমরা জয়েন্টগুলির উপরে বেশি চাপ দিচ্ছি না। সো খালাম্মারা বা অন্য যে কোনো কেউ সময় নাই জিমে যাওয়ার,
লেটস স্টার্ট ওই সিম্পল এক্সারসাইজ দিয়ে আমরা আমাদের দিন শুরু করি, ঠিক আছে? আর সেকেন্ড জিনিস অস্টিওপোরোসিস, যদিও আমার ডাইরেক্ট টপিকস না। অস্টিওপোরোসিসের 1 নাম্বার রিস্ক হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকবে, 2 নাম্বার হচ্ছে মহিলাদের বেশি হয়, 3 নাম্বার হচ্ছে যদি কেউ অ্যালকোহল খায়, আমি জানি আমাদের কমিউনিটির এটা নাই, স্মোকিং হিস্ট্রি এটা ইম্পর্টেন্ট, ওবেসিটি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে? সো আমার যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, সো দের ইজ নাথিং আমি করতে পারি, কারণ অলরেডি আমার জিন আছে, আমার মায়ের অস্টিওপোরোসিস, সো দের ইজ এ পসিবিলিটি যে আমারও হবে। আমি যদি একটু মোটা থাকি, অবশ্যই আমি চেষ্টা করব মোটাটা আমি কিভাবে কমাবো, কিন্তু আপনারা সিম্পল কিছু জিনিস করতে পারেন। যেমন ভাবি অস্টিওপোরোসিসে ব্যথা খুব কম হয়, so there is 2 different things, osteoporosis and osteoarthritis. Osteoarthritis টা ব্যথা দিবে, আর osteoporosis টা খুব একটা পেইনফুল না, it's kind of painless। যখন আমরা বোন স্ক্যান করি তখন আমরা এটা ডায়াগনোসিস করি। সো কিভাবে জীবনটাকে ইজি করা যায়, সো নাসির যে কথাটা বললো 100 মাইক্রোগ্রাম ক্যালসিয়াম, ওইটা আপনি আমাদের যে ছোট্ট টাবগুলি আছে ইয়োগার্টের, 2টা টাব করে প্রত্যেকটা মহিলার খাওয়া উচিত। জানি না পারবেন কিনা, বাট ইয়োগা ইজ রিয়েলি রিয়েলি গুড। সো 2টা খাবেন, ওইটা আপনার যেই ফ্লেভার ভাল লাগে সেই ফ্লেভারই খাবেন। তারপরে আপনি রোদে যাবেন, রোদে বলে হাফ এন আওয়ার থেকে 1 ঘন্টা। কেন জানেন? আমার কি টাইম শেষ? 10 মিনিট হবে না? আমি তো ওইটাই তো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। তারপরে আচ্ছা, তারপরে একটু রোদে যাবেন। রোদে গেলে কি হয় আমি জাস্ট এটা এক্সপ্লেন করি। অনেক সময় আমাদের মনে হয় কি রোদে গেলে আমি কালো হয়ে যাব, কিন্তু ওই কালোটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো, কারণ ডাইরেক্ট যে সানলাইটটা থেকে স্কিনের উপরে যে কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে, এটা না অটোমেটিক ভিটামিন ডি প্রডিউস করতে পারে। সো ইটস রিয়েলি গুড। এই 2টা জিনিস আজকে থেকে সবাই একটু একটু করে করবেন। তারপরে তো অবশ্যই ওষুধ আছে, সবকিছু আছে, ওইগুলি আমরা করব। তো যেই জিনিসগুলি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো না, সো ওইগুলি তো আমাদের কিছু কন্ট্রোলে নাই, বাট উই উইল ডু সাম এক্সারসাইজ, স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ, এবং আমরা একটু বাইরে যাব, আমরা একটু রোদে একটু হাঁটবো, ভাইরা সবাই মিলে আমরা একটু একটু করে হাঁটতে পারি 10 মিনিটস 15 মিনিটস, ঠিক আছে? তো এবার আমি আমার টপিকসটা নিয়ে আলাপ করি। তো আমার মনে হয় না যে এখানে কেউ আছেন যে তার কোনো ব্যথা নাই, যেই বয়সেরই হোক ব্যথা কিন্তু আছে। সো আমি খুব নিজেকে লাকি মনে করি যে আমার পেশেন্ট কখনো কম হবে না ইনশাআল্লাহ। তারপরে আমি আবার চাই যে আপনারা পেইন ফ্রি থাকেন, এই জন্যই আমি আপনাদের হেল্প করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, যখন আমি ব্যাক পেইন বলি, ব্যাকের না 3টা পার্ট, একটা হচ্ছে নেক, একটা হচ্ছে মিডল পার্ট, আর একটাকে বলে লোয়ার ব্যাক, এবং একদম যে শেষের যে পার্টটা, এইটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি টেইল বোন বলি, এইটার উপরেই আমরা বসি। সো আমি কিন্তু অনেক সময় অনেক পেশেন্ট দেখি টেইল বোনের উপরেই ব্যথা। সো মোস্ট অফ দ্য টাইমে টেইল বোনের ব্যথাটা একটু আনফরচুনেট, তেমন কোনো কিছু করা যায় না। নেক পেইনটা মেজরিটি টাইমে একটু বয়সের সাথে সাথেই হয়, এটাকে আমরা বলি ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার। আনলেস একটা ইয়াং মানুষ বা মিডল এজ মানুষ বা একটা এল্ডারলি পার্সন একটুখানি হেভি লিফট করছে, তখন মাসেলটাকে স্পাজম করতে পারে। সো মাসেল যদি স্পাজম হয়, আপনি যদি মনে করেন যে আমার একটা ডাইরেক্ট ট্রিগার আছে, সো মেইন জিনিসটা হচ্ছে আপনি একটুখানি হট কিছু দিলেন, একটা কিছু করে সিম্পল প্যারাসিটামল খেতে পারেন। আর যদি দেখেন যে প্যারাসিটামলে যাচ্ছে না, দেন আপনি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খেতে পারেন। আমি যেটা করেছি, আমার তো কাজটাই হচ্ছে খালি ব্যথা নিয়ে। সো আমি ব্যথাগুলিকে 3টা ভাগে ভাগ করছি। যে কোনো ব্যথা ফার্স্টে হবে, এটা যদি কোনো ইনজুরি ট্রিগার করে, প্লিজ জিপির কাছে গিয়ে একটু এসিসিটা করে নেবেন। আপনারা বুঝতেই পারবেন না যে এই এসিসিটা আপনাকে কতদূর হেল্প করবে, এবং এটা লং রানে যদি কোনো ইনজুরি রিলেটেড ইস্যু হয়ে থাকে, ইউল বি ফাইন, কারণ এসিসি আপনাকে কভার করবে। সো আপনি যদি মনে করেন যেটা ইনজুরি রিলেটেড, প্লিজ ভিজিট ইউর জিপি। তো এসিসিটা করে নেবেন। এখন ইনজুরি যদি হয়,
তাহলে তো সেটার জন্য পুরো প্রসেসটাই অন্যরকম, এটা যে কোনো এজের হতে পারে। নাম্বার 2 যে ব্যাক পেনটা আমরা দেখি এটা মেইনলি এজ রিলেটেড, ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার। হ্যাঁ, সো এটাকে আমরা ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার বলি। ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার কেন বলি? যে আমি যখনই আমার বয়স হচ্ছে, সো আমার ক্ষয় হচ্ছে, এটা কিন্তু নর্মাল, এটা নিয়ে আমরা ওয়ারিড হব না, কারণ এইভাবেই প্রসেসটা চলবে। আনফর্চুনেটলি আমরা মহিলারা একটু আনলাকি, কারণ 70 ইয়ার্সের পরে লিটারালি 100% অফ দ্য ওমেনের কোথাও না কোথাও এই ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার আর্থ্রাইটিস থাকবে। এটা নিতে হতে পারে, এটা হিপে হতে পারে, ব্যাকে হতে পারে। সো এইটাকে আমরা ম্যানেজ করব কিভাবে? এটার মেইন ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি যদি আপনার মনে হলো যে আমার নি, এবং অবশ্যই আপনি আপনার জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছে যাবেন, অবশ্যই যদি দরকার প্রয়োজন মনে করে ওনারা এক্স-রে করবেন। এক্স-রেতে যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলে, আপনি যদি মনে করেন যে আমি অতটুক পয়েন্টে যাই নাই যে আমার রিপ্লেসমেন্ট লাগবে, তাহলে আপনি কি করবেন? পেইন কিলার খাবেন। আমি একটু পেইন কিলার নিয়ে প্রথমেই বলে দিচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা জয়েন্টের বেলা আমি এটা রিপিট করব না। সো ফার্স্টে আমরা অ্যাডভাইস করি রেগুলার প্যানাডল। রেগুলার প্যানাডল মানে হচ্ছে এভরি 4 to 6 আওয়ারলি, কারণ প্যানাডলটা যখন আপনি খান ব্লাডের মধ্যে লেভেলটা এরকম করে বাড়ে, 5 ঘন্টা পরেই লেভেলটা ঠাম করে নেমে যায়। তার মানে কি? ইউ নিড দ্য সেকেন্ড ডোজ। সো মোস্ট অফ দ্য পিপল প্যানাডলকে আমরা ব্লেম করি যে প্যানাডল কাজ করে না, আমি স্ট্রং ট্যাবলেট খাবো, বাট দ্যাটস রং। কারণ অনেক ট্রায়াল করা হয়েছে যে আচ্ছা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এখানে 150 মানুষ খাচ্ছে, এখানে সিম্পল প্যারাসিটামল 150 মানুষ খাচ্ছে, তখন ওরা দেখা গেছে যে অ্যাকচুয়ালি এফেক্টটা তো সেম। প্যারাসিটামল খেয়ে মানুষ যতটুকু উপকার পাচ্ছে, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খেয়েও একই উপকার, কিন্তু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইড ইফেক্ট তো অনেক, আপনি খালি পেটে খেতে পারবেন না, অনেক কিছু। সো আমার আটমোস্ট রিকোয়েস্ট থাকবে প্যারাসিটামল 2টো করে আপনারা 4 থেকে 6 ঘন্টা খান। আমি বলে দিলাম ইট উইল ওয়ার্ক, ইনশাআল্লাহ ইট উইল ওয়ার্ক। সো অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য আমরা পেইন কিলার খেতে হবে। নাসিম যে কথাগুলি বলল, বিগ রোল অফ ফিজিওথেরাপি। আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, যদি পার্টিকুলারলি কোনো জয়েন্টের আর্থ্রাইটিস থাকে, প্লিজ জিপিকে রিকোয়েস্ট করে হলেও একটা রেফারাল ফিজিওর কাছ থেকে নিয়ে নেন। ফিজিও খুব সুন্দর করে ওই পার্টিকুলার ব্যাকে যদি হয় বা নিতে যদি হয় ওই এক্সারসাইজগুলি আপনাকে দেখাই দিবে। সুতরাং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজগুলি আপনি মানে কি বলবো ফিজিওর মতো করেন। আর যদি দেখেন যে আপনার ফিজিওর অ্যাক্সেস কম, দেন অল ইউ নিড টু ডু যে ব্যাক এক্সারসাইজগুলি কি কি আছে গুগল করেন। গুগল করলেই দেখবেন যে কি সুন্দর ছবি সহ সবকিছু চলে আসছে। আচ্ছা, আর যেটা আমি সার্জারি বললাম, সেই সার্জারিটা হবে 1 নাম্বার ইয়াং বয়স, আপনার ইনজুরি, আপনার ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে, আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফটা অনেক এফেক্টেড। আপনি 60 ইয়ার্স কিন্তু ইউ ক্যান ডু আ লট অফ থিং এবং আপনি করতে চাচ্ছেন, তখন যদি দেখা যায় যে সার্জারি করলে আপনি বেটার ফিল করবেন, দেন অফকোর্স সার্জারি এখানে ইন্ডিকেটেড। আরেকটা জিনিস, এই সার্জারি ইন্ডিকেটেড হবে কারো যদি ব্যাক পেইনের সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নামনেস এন্ড টিংলিং বলি আমরা। সে ফর এক্সাম্পল আপনার নেকে ব্যথা, আপনার একটা হাতে নামনেস এন্ড টিংলিং, আপনি ইউ মাস্ট সি ইউর জিপি। আপনার লোয়ার ব্যাক পেইন, নামনেস এন্ড টিংলিং পায়ের মধ্যে, ইউ মাস্ট সি ইউর জেনারেল প্র্যাকটিশনার। ঠিক আছে, আপাতত ব্যাক পেইন ছাড়ি। 3 নাম্বার ব্যাক পেইনের কারণ হচ্ছে এটা ইয়াং জেনারেশনের হয়, এটাকে বলে ইনফ্লামেটরি ব্যাক পেইন। আমার এই 3টা কথা সবসময় আসবে, ইনজুরি রিলেটেড পেইন, নাম্বার 2 wear and tear রিলেটেড পেইন, নাম্বার 3 ইনফ্লামেটরি রিলেটেড পেইন। এই যে ইনফ্লামেশনটা, এটা অ্যাজ এ রিমেটোলজিস্ট আমরা একটু এনজয় করি, কারণ তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা ডাইরেক্ট ট্রিটমেন্ট দিতে পারছি। সো ইনফ্লামেটরি পেইনের কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। মোস্ট লাইকলি দ্য ইয়াং জেনারেশন হবে, আপ টু 50 ইয়ার্স পর্যন্ত ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অনেকে। আর নাম্বার 3 হচ্ছে কি, যদি আপনি নন স্টেরয়েডাল খান
আপনার মনে হবে যে আমার ম্যাজিকের মতো লাগছে, খুবই ভালো লাগে। আর 4 নাম্বার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে মেইনলি আর্লি মর্নিং, মানে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্যথা। এই আর্লি মর্নিং সিমটমস হচ্ছে যে কোনো ইনফ্লামেশনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স সিমটমস। আর যদি এইজ রিলেটেড ওয়্যার এন্ড টিয়ার হয়, দেন আপনি কমপ্লেন করবেন যে আমি যত অ্যাক্টিভিটিস করি এবং যত ওয়াক করি এবং দিনের শেষে আমার ব্যথা। আমি কি লাউড এন্ড ক্লিয়ার? আমি কি এটা এক্সপ্লেন করতে পারলাম? সো ইনফ্লামেটরিটা হবে ফার্স্ট থিং ইন দ্য মর্নিং, তুমি যখন ওয়েক আপ করবা তখন, হ্যাঁ। আর যখন আমার অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড পেইন, এবং আমার পেইনটা মেইনলি বিকালে, তার মানে হচ্ছে এটা ওয়্যার এন্ড টিয়ার রিলেটেড পেইন। ঠিক আছে, সবাই এটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার নেক্সট স্লাইডটা। আমি কিছু এখানে এক্সারসাইজ দিলাম ব্যাকের জন্য, কিন্তু ব্যাক স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ বলে এটাকে, ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। সব কিছু করতে হবে না, আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন ওখানে দেখবেন যে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3 সিরিয়ালি আছে অনেক কিছু। টেবিল টপ, ব্রিজিং কিন্তু মেজরিটি মানুষ করতে পারে। সো দেয়ার আর ফিউ এক্সারসাইজ। আমি জানি না কারা কারা প্ল্যাঙ্ক করেন। প্ল্যাঙ্ক ইজ রিয়েলি রিয়েলি গুড ফর ব্যাক। সো ট্রাই টু অ্যাট লিস্ট নিজের লাইফস্টাইলের মধ্যে কিছু কিছু এক্সারসাইজ, আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে বলি 5 মিনিট সকালে 5 মিনিট বিকালে করো, অ্যান্ড ইফ ইউ এনজয়, এবং আমরা 100% বলে দিই যে তুমি এনজয় করবা এবং তোমার ব্যথা ভালো হবে, সো ইনক্রিজ দ্য টাইম। ঠিক আছে? আচ্ছা, একই জিনিস আমার কিন্তু বেশ কিছু রিপিটেশন হবে। আমি যেটা বললাম সেম, যে কোনো জয়েন্টের পেইন আবার 3 ভাগ। একটা হচ্ছে ইনজুরি রিলেটেড। নি জয়েন্টের ইনজুরিটা কিন্তু অনেক কমন। আপনি একটুখানি যে কোনো স্পোর্টস করতে গেলেন, দেখা গেল যে আপনার ইনজুরি, আপনার নিটা ফুলে গেছে। নিটা যখন ফুলে যাবে খুব অ্যাকিউটলি, এবং আপনি যদি আপনার ইনজুরিটা রিলেট করতে পারেন, তার মানে ইটস আইদার এ ফ্র্যাকচার অথবা সফট টিস্যু রিলেটেড। সো আবারও এসিসি করতে হবে, জিপির কাছে যেতে হবে, একটা এক্সরে। কিন্তু নি জয়েন্টের এক্সরে যদি করা হয়, মেজরিটি টাইমে সফট টিস্যু রিলেটেড যে ইনজুরিটা কখনো আসবে না। সো বিয়ার ইন মাইন্ড, জিপি যে আপনার জন্য কাইন্ডলি এসিসিটা ফিল আপ করলো, আপনার একটা এমআরআই লাগবে যদি আপনি মনে করেন যে এটা ইনজুরি রিলেটেড। সো তারপরে আপনার ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিংলি হবে। যদি লিগামেন্ট রিলেটেড ইনজুরি হয়, আপনি যদি মনে করেন এটা আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে সিগনিফিকেন্টলি এফেক্ট করছে, দেন ইউ উইল গো ফর দ্য ডেফিনিটিভ রিপেয়ার সার্জারি। আর পেইন ম্যানেজমেন্ট যা বললাম, ফার্স্টে স্টার্ট করবেন সিম্পল প্যারাসিটামল দিয়ে, দেন আপগ্রেড করবেন মানে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি। নাম্বার 2, এজ রিলেটেড, যেটাকে আমরা বলি মেকানিক্যাল ওয়্যার এন্ড টিয়ার, নি জয়েন্ট পেইন। আচ্ছা, এইটার আমি আপনাদের সবাইকে বলবো, পার্টিকুলারলি যাদের বয়স 60-র উপরে। এজ রিলেটেড এটা নাসিম যে কথাটা বললো, মাসেলগুলিকে অনেক স্ট্রং করতে হবে। যেই জব ডান অলরেডি, তার মানে হচ্ছে হলো গিয়ে যতটুকু আপনার আর্থ্রাইটিস হয়ে গেছে, সে ফর এক্সাম্পল এট দ্য এজ অফ 60-তে অল অন এ সাডেন, বা 65-এ আপনার আর্থ্রাইটিস ধরা পড়ছে, যার জব ডান, এটা কিন্তু রিভার্সেবল না, বাট ইউ ক্যান ডু থিংস যেটা কিনা আপনাকে প্রিভেন্ট করবে বা হোল প্রসেসটাকে স্লো ডাউন করবে। আচ্ছা, সো এটার মধ্যে একটা হচ্ছে মাসেল স্ট্রেংথেনিং, রাইট? একদম সিম্পল মাসেল স্ট্রেংথেনিং এর ওয়ে আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। নাম্বার 2 হচ্ছে পেইন ম্যানেজমেন্ট। বাট যদি আপনি দেখেন যে আপনার লাইফস্টাইল সো মাচ কম্প্রোমাইজড, যে আরে আমি তো কোনো এনজয় করতেছি না আমার লাইফের, আমি আগে 10 মিনিটস হাঁটতাম, 15 মিনিটস হাঁটতাম, আমি তো এটাও করতে পারছি না। সো আমার অ্যাডভাইস থাকবে, প্লিজ সি ইউর জিপি এবং বলবেন যে আমি একটা স্পেশালিস্টকে দেখতে চাই। এখন 60-65-এ আপনি রিপ্লেসমেন্ট সার্জন করবে না। কেন করবে না? কারণ হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য রিপ্লেসমেন্ট, একটা কথা আছে হাফ লাইফ। হাফ লাইফ কথাটার মানে হচ্ছে আপনি রিপ্লেসমেন্ট করলেন, ম্যাক্সিমাম 15 বছর পর্যন্ত ইউ উইল বি ফাইন। 15 বছর পরে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে আপনার আবার রিডু সার্জারি লাগতে পারে, এটাকে রিভিশন বলে।
সো মোস্ট অফ দ্য পিপলকে এই জন্য 70 পর্যন্ত স্পেশালিস্টরা পুশ করে, কোনো স্পেশালিস্ট 75 পর্যন্ত পুশ করে। তো আমি আমার পেশেন্টকে একটা কোয়েশ্চেন করি, তুমি আজকে যদি রিপ্লেসমেন্ট না করো, say for an example she or he is 70 years old and she wants to enjoy, এখনো এনজয় করতে চায়, এখনের যে জীবনের তোমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 75 বছর বয়সে তুমি যখন তোমার নতুন জয়েন্টটা পাবা, তোমার কি তখন ওই মেন্টাল পাওয়ারটা থাকবে যে তুমি নতুন নি জয়েন্ট নিয়ে হাঁটতে পারবা? সো এটা আপনার জাজমেন্ট। অলওয়েজ আপনি কতটুকু পারছেন না এটা আপনি জিপিকে আপনার গাইড করতে হবে, যে দেখো আমি অনেক মজা করতাম, আমি এখনো লাইফ এনজয় করতে চাই, 75 বছরে আমার লাইফ এত রেস্ট্রিক্টেড, 75 বছরে নতুন নি জয়েন্ট দিয়ে আমি কি করব? আচ্ছা, আমাকে মুভ করতে হবে, আমি জানি তানিম এখানে। আচ্ছা, 3 নাম্বার হচ্ছে হলো গিয়ে ইনফ্লামেটরি। সেম জিনিস, ইনফ্লামেটরিটা মেইনলি ইয়াং পিপলের হয়। আমি আশা করি এখানে কারোর ইনফ্লামেটরিটা নাই। আমি যেটা বললাম এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে মজার টপিকস, কারণ অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট হিসাবে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট আছে, সো এই জন্য আমরা ট্রিট করি। তবে একটা জিনিস, ভাই ভাবি এবং ছোট যারা আছেন, যে কোনো ডিজিজ ডায়াগনোসিস হবে, none of the diseases are completely curable, তার মানে কিওর কোনোটার নাই। মেডিসিন, বিহেভিয়ারাল থেরাপি, নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। We can prevent future progression এবং we can stop any complication related to uncontrolled blood pressure, related to high cholesterol. So it's really important যে আমরা অ্যাক্ট করি, ঠিক আছে? সো আবারও আমি বললাম ফিজিওথেরাপির অনেক রোল আছে নি জয়েন্টও। আরেকটা জিনিস যেটা বলে এক্সারসাইকেল করতে, এক্সারসাইকেলের দাম কিন্তু মাত্র $300 পাওয়া যায়। সো একটা এক্সারসাইকেল ইজ রিয়েলি গুড। যাদের ব্যাকে প্রবলেম আছে, একটা আছে রিকাম্বেন্ট এক্সারসাইকেল, আপনি বসে থাকবেন, ব্যাকটা ওয়েল সাপোর্টেড, দেন আচ্ছা আমাকে যেতে হবে, আমি সার্জারিটা বলে ফেললাম অলরেডি। সো নি জয়েন্টের আমি আর এটা আর করছি না, নি জয়েন্টের এক্সারসাইজ গুলি আপনারা একটু দেখবেন। শোল্ডার, শোল্ডার হচ্ছে আরেকটা টপিকস। আপনি লিফট করলেন ব্যথা, আপনি যদি লিফট করার পরে ব্যথা হয় তার মানে ইউ হ্যাভ ডান সাম ড্যামেজ। ইট কুড বি এখানে 4টা মাসেল আছে যেগুলি কিনা যখন মাসেল না বোনের সাথে কখনো ডাইরেক্টলি জয়েন করতে পারে না, মাসেল যখন জয়েন্টের কাছে যায় এটা একটা রোপের মতো হয়ে যায়, ওইগুলিকে বলি আমরা লিগামেন্ট, ঠিক আছে? সো এই শোল্ডার জয়েন্টে আমাদের 4টা মেজর মাসেল এবং মাসেলগুলি রোপের মতো হয়ে যায়, এটাকে বলি রোটেটর কাফ। এই রোটেটর কাফটা আমাদের সব মুভমেন্টগুলি, শোল্ডারের এই একটা মুভমেন্ট, এই একটা মুভমেন্ট, এই একটা মুভমেন্ট। সো এটা যদি আপনি এটা 180 ডিগ্রি, এটা যদি পারেন এবং এটা যদি পারেন, ইউ অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ওকে। হ্যাঁ, কারণ এটা টুইস্ট করবেন না কেউ, জাস্ট স্ট্রেট। সো আর যদি পারছেন না তখন জিপির কাছে যাবেন, এটারও ট্রিটমেন্ট আছে, আমরা ইনজেকশন দিই এবং ফিজিওথেরাপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে। এজ রিলেটেড শোল্ডার জয়েন্টের ওয়ের এন্ড টিয়ার খুব কম হয়, আচ্ছা, কিন্তু হতেও পারে যদি উই আর আনলাকি, কিন্তু এটা রিপ্লেসমেন্টের রেজাল্টও খুব ভালো। আর ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস আর বলবো না। ফ্রোজেন শোল্ডার আমি যেটা বললাম, ইনজেকশন আছে, এক্সারসাইজ আছে, প্লিজ গুগল সার্চ করবেন। আর একটা কথা বলি, এটাই কিন্তু ফার্স্ট বা লাস্ট সেশন না, আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন, আমি আজকে কাজ করি অনেক বছর, সব সময় মনে হচ্ছিল যে এরকম যদি আমি একটা প্ল্যাটফর্ম পেতাম। অনেক বাংলাদেশি পেশেন্টদেরকে দেখি, মনে হয় যে নিজের দেশের মানুষ, কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা আমি বলতে পারবো না যে আমার কত খুশি লাগছে, এবং আপনারা চাইলে সত্যি মিন করলাম। থ্যাংক ইউ। আমার তখন মনে হলো, আপনি যদি মনে করেন কাপড় শুকাতে দিতে পারেন, পিঠ চুলকাতে পারেন আর ঘাট চুলকাতে পারেন, তাহলে আমি কোশ্চেন করবো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আপনি আপনার কাছে আমি 2টা স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়েছি হাতে, আমার স্টিল এখন অনেক ব্যথা হয়,
মানে রাতে আমি সাইডে যখন ঘুমাই আমার মনে হয় ব্যথায় আমি আর মুখ করে রাস্তাতে যেতে পারি না। ঘুম ভেঙে যায়। আপনি কি রিকমেন্ড করেন যে আমি থার্ড স্টেরয়েড ইনজেকশনে যাব? স্টেরয়েড ইনজেকশন অনেক কয়টা নেওয়া যায় as long as এটা 4 মাসের ইন্টারভ্যাল আছে এবং তোমার মুভমেন্টটা লিমিটেড থাকতে হবে, এটা হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া স্টেরয়েড ইনজেকশনের। আচ্ছা, এটা কোনো এমনি কোনো সাইড এফেক্ট না, মোস্ট লাইকলি কোনো সাইড এফেক্ট নাই। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ইনশাআল্লাহ আবার আসবো আপনারা চাইলে। অ্যাপোলজিজ এগেইন, আমরা সবার কোশ্চেন নিতে পারতেছি না, বাট আপনাদের ভবিষ্যতে আরো কোনো কোশ্চেন থাকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করতে পারেন। হ্যাঁ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ভাবি এখানে এসে ভালোই লাগলো, অনেক কিছু জানতাম, তারপরে নতুন করে অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম, আর অনেক কিছু জেনে মনে হলো যে এখন থেকে আমাদের আসলে সাবধান হওয়া উচিত, সচেতনতা বাড়বে আরো আমাদের, সচেতনতা আর বাড়বে সবার। এই আর স্বাস্থ্যগত যেই কথাগুলো ছিল সেগুলো আসলে অসাধারণ, অনেক ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল। আপনি মানে স্টল থেকে মনে হচ্ছে চটপটি নিয়েছেন? ভাবি নিলাম, একটু মোগলাই নিলাম, একটু বাংলাদেশি খাবার বেলা কথা। হ্যাঁ অবশ্যই মজা করে খাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ভাবি। একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে মেন্টাল হেলথ যেমন আছে তেমন আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম। তো আমি যারা আয়োজন করেছে এই অনুষ্ঠানটা তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এরকম অনুষ্ঠান জানি সবসময় হয়, এতে আমরা যারা এই অকল্যান্ডে বাঙালি সমাজ, আমরা যারা বাংলা ভাষায় এই জিনিসটা বিশেষ করে স্বাস্থ্য, মেন্টাল হেলথ এই বিষয়গুলি আমরা যারা জানতে চাই এবং উত্তরগুলি পেয়ে যাই, তো আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিই। এবং আজকে একটা উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। একদম ঠিক বলেছেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। করতেছি টকগুলো খুবই সুন্দর, খুবই ইনফরমেটিভ, খাওয়ার আয়োজন অনেক। আসসালামু আলাইকুম ভাই। অনুষ্ঠানে কিছুটা দেখলাম, খুবই ভালো লাগলো এবং অত্যন্ত স্বস্তির ব্যাপার যে হার্টের রোগীর থেকে দাঁতের রোগী অনেক বেশি। কেমন লাগলো খানা? তো অনেকগুলো খাবার নিয়েছেন। খাবার এটা খুবই মজা। আচ্ছা আচ্ছা। আরোয়া ফর হিউম্যানিটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম, চমৎকার কাজ করছে এন্টায়ার টিম। আমি খুবই অনার যে এই প্ল্যাটফর্মে আমি আজকে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলবো, আমি অনার ফিল করছি। থ্যাংক ইউ। আজকের প্রোগ্রামটা আমি ফার্স্ট টাইম অ্যাটেন্ড করলাম। বাঙালিদের মধ্যে এই ধরনের প্রোগ্রাম ফার্স্ট টাইম করলাম। আই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট দিস ওয়ান অ্যান্ড আমি চাই যে আরও এই ধরনের প্রোগ্রাম হোক, আরও অ্যাওয়ারনেস তৈরি হোক। স্পেশালি আমি যেটা চাই মেন্টাল হেলথ নিয়ে আর স্টিগমা দূর করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি আবিদ, আমার পরিবার, আমার ওয়াইফ এখানে এএসএ পড়াশোনা করছে মাস্টার্সে, আর আমিও ডিগ্রিতে হিসাবে আসছি, আমার 2 মেয়ে। তো আজকে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যে প্রোগ্রাম হয়েছে আমাদেরকে ইনভাইট করছে, সেজন্য তাদেরকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আর যেসব সেশনগুলো আসলে এখানে এখন কন্ডাক্ট হচ্ছে এগুলো আমাদের জন্য আসলে প্রয়োজনীয় একটা সেশন ছিল। তো ডেন্টাল নিয়ে আমি যে সেশনটাতে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ছিল, সেগুলোতে অনেকগুলো কনফিউশন ছিল, সেগুলো ক্লারিফাই হয়েছে। আর রিমেনিং সেশনের জন্য ওয়েট করছি। আর বাংলাদেশি কমিউনিটির সবার সাথে আজকে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তো আমার মনে হয় যে ফিউচারে আমরা কমিউনিটির সাথে থাকবো, ভালো লাগবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আজকের এই আরোহা হিউম্যানিটি থেকে আমরা যতটুকু স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্বন্ধে জানতে পারলাম সেটা আমাদের জন্য অনেক। কেবল রোগের অনুপস্থিতি যে সুস্থতা তা নয়, আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক মানসিক এবং শারীরিক অনেক কিছুই আছে যা আমরা আজকে সুন্দরভাবে জানতে পারলাম। এর জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠানকে উপহার দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।